रब है, तू ही सब है, तू ही कल था, तू ही अब है, तू ही सबसे अलग है। करते हैं तुझको हम सलाम, सबसे ऊंचा है जो नाम। यीशु को करते हम सलाम, सबसे ऊंचा है जो नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम। देखे हमने लाखों ऐसे, पर तेरे जैसा कोई नहीं रे। ऐसे वैसे तो है कितने, पर दीवाने हम तो है तेरे। तू ही है आशा, तू ही भरोसा, तू ही है मेरा बस एक खुदा। बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। एक साथ मिलके ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। बोझ अपने यीशु पर डालो, वो तो से प्यार करता ऊंचा है। ऊंचा 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 यीशु का नाम है। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। मुक्ति वो देगा, शांति वो देगा, मुक्ति वो देगा, शांति वो देगा, शांति वो देगा, शक्ति वो देगा, शांति वो देगा, शक्ति वो देगा। हे पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। बोलो नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। കർത്താവേ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. परमेश्वर हम एक साथ प्रार्थना करते हैं, ഇതിൽ ഞങ്ങൾ അടുത്ത് വരുന്നു. हम आपकी उपस्थिति के करीब आते हैं। നീ ഞങ്ങളോട് ഇന്ന് രാത്രിയിലും സംസാരിക്കണം. आज रात भी आप हमसे बातें करें। കഴിഞ്ഞ 2-3 ദിവസങ്ങൾ നീ ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നല്ലോ. पिछले 2-3 रातों से आप हमसे बात कर रहे थे। ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കണമേ. आज रात भी हमसे बातें करें। നിന്റെ ജനത്തെ തൊടണമേ. अपने लोगों को आप छुइए നിന്റെ खुदावंद, ജനത്തെ നിറയ്ക്കണേ. अपने लोगों को भरिए खुदावंद। ആരും വന്നതുപോലെ പോകാനിടയാകല്ലേ. परमेश्वर कोई भी खाली न जाने पाए എല്ലാ നന്മകളാൽ നിറച്ചാട്ടെ. और सारे भलाइयों से आप उन्हें परिपूर्ण करें യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. यीशु के नाम में। और सब लोग बोले പ്രാർത്ഥനയോടെ എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാം. प्रार्थना के साथ बैठे रहें। കൂടി ആയിരിക്കുന്നു. आज शाम क्या आप आनंद के साथ हैं? നിങ്ങളുടെ കൂടെ ആയിരുന്നതിൽ ഞാനും വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ്. और पिछले 2-3 दिन आप लोग के साथ मैं भी था, इसलिए मैं भी बहुत खुश हूँ। നിങ്ങളെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ ദൈവം എനിക്ക് തന്ന അവസരത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. और इस शहर में आकर आपके बीच में सेवा करने के लिए खुदावंद ने मौका दिया, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായി. और बहुत दिन हो गए मुझे घर में से निकल के। ആമേൻ. ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടുന്ന് ഭോപ്പാലിന് പോകും. और आज की रात मैं भोपाल की ओर यात्रा करूंगा। അടുത്ത 4-5 ദിവസങ്ങൾ ഭോപ്പാലിലാണ്. अगला 4 दिन मैं भोपाल में रहूंगा। അത് കഴിഞ്ഞേ നാട്ടിൽ പോകത്തുള്ളൂ. उसके बाद ही मैं अपने घर जाऊंगा। നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ എന്നെ ഓർക്കണം. आप अपनी प्रार्थनाओं में प्रभु के दास को याद करें। പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കുമോ? क्या आप याद करेंगे? കള്ളം പറയരുത്. झूठ नहीं बोलना। എന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലേലും ഓർക്കുമ്പോഴൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുക. हाँ, हर दिन शायद आप प्रार्थना ना करें, लेकिन जब भी आपको इनका चेहरा याद आए तो 2 मिनट दुआ जरूर कर देना। ഹല്ലേലൂയ.
നിങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞാനും അത് തന്നെ ചെയ്യാൻ എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കത്തില്ല, ഓർക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം. हम भी जब भी आपको याद करेंगे हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഇന്ന് രാത്രിയിലും ആമേൻ വളരെ ഗൗരവമുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാൻ और ആഗ്രഹിക്കുന്നു. आज की शाम भी कुछ गंभीर बातों को आपके साथ रखना चाहता हूँ. നിങ്ങളിൽ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടായെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. और मुझे समझ में आ गया आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया है. ഹല്ലേലൂയ. പലരും എന്നോട് സംസാരിച്ചു. और बहुत सारे लोगों ने आकर पादरी साहब से बात किया. പലരും എന്നോട് സംസാരിച്ചു. कुछ लोगों ने बात किया. ഒത്തിരി വർഷമായി പാസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ ഒരു മീറ്റിംഗ് കൂടിയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. कुछ लोगों ने कहा पादरी साहब बहुत साल हो गए ऐसे सभाओं को अनुभव करके. ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്നും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല. कुछ लोगों ने कहा हमने अपने जिंदगी में कभी ऐसा कुछ अनुभव नहीं किया. ആമേൻ. ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നത് പറഞ്ഞു. शायद आप पहली बार ऐसे प्रचार को सुन रहे हैं. ഞാൻ ചോദിച്ചു പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തുവായി കേട്ടെ? और तो मैंने पूछा इतने सालों से आप क्या सुन रहे थे? ഞങ്ങൾ വേറെ എന്തൊക്കെയോ കേട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. और उन्होंने कहा हम बहुत साल से बहुत कुछ सुन रहे हैं. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആമേൻ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായതിനാൽ സ്തോത്രം. और परमेश्वर का धन्यवाद हो आपको बातें समझ में ഈ आई. പ്രസംഗം ഇവിടെ നിന്ന് കേട്ടവര് और जितने लोग यहाँ प्रचार सुने हैं ഇനി അവിടെ ഇവിടെയും പോകരുത്. आप यहाँ वहाँ मत जाइए. ഇനി അവിടുത്തെ മെത്തഡിസ്റ്റ് ചർച്ചിലും ഇവിടുത്തെ CNI ചർച്ചിലും ഒന്നും നിങ്ങൾ പോകരുത്. और आप कोई CNI मेथोडिस्ट चर्च में मत जाइएगा. ആമേൻ. आमीन. ഇവിടെ കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് അവിടെ കിട്ടുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോക്കോ. अगर यहाँ से बढ़िया वचन आत्मिक जीवन आपको वहाँ मिलेगा तो आप जरूर जाएं. അവിടെ കിട്ടത്തില്ല പ്രിയരെ. आपको नहीं मिलेगा. നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ തുടരുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ. परमेश्वर आपकी मदद करे आप इसी कलीसिया में आगे बढ़े. സ്നാനപ്പെടാത്തവർ സ്നാനപ്പെടണം. जिन लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया आप बपतिस्मा लीजिए. ഹല്ലേലൂയ. ഒന്നിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവർ എന്നോട് ചോദിച്ചു, एक दो लोगों ने मुझसे पूछा ആമേൻ പാസ്റ്റർ ഇത് എങ്ങനെയാ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നേ? पादरी साहब हम कैसे इस अनुभव में बने रहे? വലിയ ചോദ്യമാണ്. ये एक बड़ा सवाल है. ഒന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു. एक जवान भाई ने मुझसे पूछा. അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി मुझे ये समझ में आया പ്രസംഗം കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു. प्रचार बिल्कुल सही था. അതവർക്ക് മനസ്സിലായി. और वो समझ में आ गया. സാധാരണ ആമേൻ സൗഖ്യവും വിടുതലും ഒക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. और ज्यादातर लोग यही मांगते चंगाई दे दीजिए चमत्कार कर दीजिए. എന്നാൽ ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോ 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ 3 दिन के बाद कुछ लोगों ने कहा ചിലർ എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞു कुछ लोगों ने कहा എനിക്ക് മിനിസ്ട്രി ചെയ്യണം. मुझे सेवकाई करना है. ഹല്ലേലൂയ. എനിക്ക് അഭിഷേകം വേണം. मुझे परमेश्वर का अभिषेक चाहिए. എങ്ങനെ അഭിഷേകം പ്രാപിക്കാൻ പറ്റും? कैसे मैं अभिषेक को प्राप्त करूंगा? നല്ല ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു. ये सब अच्छे सवाल हैं. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് എല്ലാരും എന്നോട് ചോദിച്ചത്. आज दोपहर में सब लोगों ने ये सवाल किया. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി तो मुझे समझ में आया ആ നിലയിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരണമെന്ന്. क्योंकि उसके इस अनुभव को आगे बढ़ाने के लिए भी कुछ बातों को मैं आपको बताऊं. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഞാൻ സത്യത്തിൽ പ്ലാൻ ചെയ്ത് അതിനല്ലായിരുന്നു. और शायद मैंने कुछ और कल्पना की थी. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം മാമൻ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണെന്ന്. और जब आपके सवाल मुझ तक पहुंचे मुझे समझ में आया और भी कुछ बातों को बताना जरूरी है. എങ്ങനെ നമുക്ക് അഭിഷേകത്തിൽ തുടരാൻ പറ്റും? हम कैसे अभिषेक को बनाए रख सकते ഇത് हैं? വലിയ പാടുള്ള കാര്യമല്ല. ये बहुत कठिन बात नहीं है. ഹലോ. आत्मिक जीवन में कैसे बने रहे? കഠിൻ ബാത്ത് നഹി ഹേ. हाँ कठिन बात. ഇത് വലിയ പാടുള്ള കാര്യമല്ല. ये बिल्कुल कठिन बात नहीं है. ഇത് സിമ്പിൾ ആണ്. ये बहुत सरल है. എന്താ യേശു പറഞ്ഞേ? यीशु ने क्या कहा? എന്റെ മുഖം മൃദുവാണ്, എന്റെ ചുമട് ലഘുവാണ്. यीशु ने कहा मेरा जुआ तो हल्का है. അമ്മേ അത് വളരെ 100 ഗ്രാമേ ഉള്ളൂ. और केवल 100 ग्राम का है यीशु का जुआ. Praise the Lord. പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തെടുത്ത് ഇതങ്ങ് ഹാർഡായി പോയതാ. और हम उठा उठा के 500 किलो कर दिए हैं उसको. നമ്മുടെ ആളുകൾ പ്രസംഗിനെ ഹാർഡാക്കി. और लोगों ने प्रचार कर करके 1000 किलो का जुआ डाल दिया आपके ऊपर. അമ്മേ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. लेकिन यीशु ने कहा मेरा जुआ हल्का है. പക്ഷേ ഇത് എടുക്കേണ്ടത് പോലെ എടുക്കണം. लेकिन जिस तरीके से उठाना है उसे उठाना है. നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ വചനം വായിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആമേൻ താല്പര്യം കാണിക്കണം. और आप सब वचन को पढ़ने वाले सीखने वाले बने. പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല. प्रचार के लिए नहीं. നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി വചനം വായിക്കാറുള്ളൂ. हम में से कुछ लोग केवल प्रचार करने के लिए वचन पढ़ते हैं. പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല വചനം വായിക്കേണ്ടത്. प्रचार करने के लिए बाइबल मत पढ़िएगा. നിങ്ങൾ കർത്താവിൽ വളരാൻ വേണ്ടി വചനം വായിക്കണം. प्रभु में आगे बढ़ने के लिए बाइबल पढ़िएगा. നമുക്ക് ആ വചനത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകാം. आइए हम वचन में जल्दी से जाएंगे. സമയം ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് ഒത്തിരി ഇല്ല. और आज की रात समय ज्यादा नहीं है. എനിക്ക് ഇന്ന് രാത്രി ദൂരെ പോകണം. और आज रात आपको भी जाना है. ഇന്നലെ വായിച്ച വാക്യമാണ് ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ പിന്നെയും വായിക്കുന്നത്. और कल रात को जो वचन हमने पढ़ा वही वचन को आज रात भी पढ़ेंगे. അതിനകത്താണ് ആ സന്ദേശം കിടക്കുന്നത്. और वही संदेश वहीं पर है. Matthew chapter 7 verse 7 8 9 9 10 11 Matthew 7 7 8 9 10 11 യാചിപ്പീൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും, അന്വേഷിപ്പീൻ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും, മുട്ടുവീൻ നിങ്ങൾക്ക് തുറക്കപ്പെടും. യാചിക്കുന്ന ഏവനും ലഭിക്കുന്നു, മുട്ടുന്ന ഏവനും തുറക്കപ്പെടുന്നു, അന്വേഷിക്കുന്നവൻ കണ്ടെത്തുന്നു,
മക്കൾ അപ്പം ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് വായിച്ച എനിക്കിതെല്ലാം അറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ? वहां पर ऐसा लिखा है कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। और जब तक तुम मांगोगे नहीं तुम्हें मिलेगा नहीं। जैसे एक पिता अपने बच्चों को अच्छे वरदान देना जानता है, वैसे ही परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर भी अपने बच्चों को अच्छी बातों से उन्हें नवाजना वो जानता है। हालेलुया। അപ്പൊ എങ്ങനെ അഭിഷേകത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്? तो हम कैसे अभिषेक में बने रह सकते हैं? വചനം പറയുന്നു, वचन में लिखा है നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം. आपको मांगना है। ആമേൻ. ചോദിക്കണം, പറഞ്ഞേ ചോദിക്കണം. बोलिए मांगना है, അന്വേഷിക്കണം, ढूंढना है, മുട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. खटखटाना है। ആമേൻ. ഇത് മൂന്ന് കാര്യം പറഞ്ഞേ: ചോദിക്കണം, യാചിക്കണം, അന്വേഷിക്കണം, മുട്ടണം. 3 बातें लिखा है, मांगना है, ढूंढना है, खटखटाना है। ഒക്കെ പറ, 3-4 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞോ. भैया थोड़ा जोर से बोल दीजिए सब लोग। आमीन। बहुत बढ़िया। ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. അതാണ് അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ. और ये वहां का सिद्धांत है। ഒരു ദിവസം ചോദിച്ച് കിട്ടിയില്ല, एक दिन मांगा मिला नहीं, ഒരു ദിവസം മുട്ടി തുറന്നില്ല, एक दिन खटखटाया मिला नहीं, ഒരു ദിവസം അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തിയില്ല. एक दिन ढूंढा मिला नहीं, നിങ്ങൾ വിട്ടിട്ട് പോകരുത്. और छोड़ के जाना नहीं। നിങ്ങൾ പിന്നെയും മുട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക, आप तब भी मांगते रहिए, ढूंढते रहिए, പിന്നെയും മുട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക, फिर से ढूंढते रहिए, പിന്നെയും മുട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക. फिर से मांगते रहे। അതോ ഇന്ന് രാത്രി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുട്ടലെല്ലാം തീരുവോ? आज की रात क्या आपका मांगना बंद हो जाएगा? പിന്നെ फिर क्या करेंगे? റൈസം പാസ്റ്റർ ഇവിടെ ഇല്ല, ये तो पादरी साहब चले जाएंगे, क्या करेंगे? നോയി പാസ്റ്ററും ഇല്ല, मैं तो आज ही रफू चक्कर हो പാസ്റ്റർ जाऊंगा। ആൽവിൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. पास्टर आलविन रहेंगे। ആമേൻ. നിങ്ങൾ മുട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം, और आप खटखटाते रहिए, വാതിൽ തുറക്കും വരെ മുട്ടണം. और जब तक दरवाजा ना खोला जाए आप खटखटाते रहिए। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ചേർന്നൊരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞേ. क्या जोर से एक हालेलुया बोल सकते हैं? നമുക്ക് ആ വിഷയത്തിലേക്ക് വീണ്ടും മടങ്ങി വരാം. हम आइए उस विषय में फिर से आ जाए। ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭാഗം മനസ്സിലാകണം. और ये अनुच्छेद आपको समझना है। അടുത്ത വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, अगले पद में इस प्रकार लिखा ഒരു है, മോൻ ആമേൻ മുട്ട ചോദിച്ചാൽ തേളിനെ കൊടുക്കുമോ? क्या अगर एक बेटा अपने बाप से अंडा मांगे तो क्या उसको बिच्छू देगा? നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കൊടുക്കുവോ? आप में से कोई पिता देगा अंडा मांगने पर बिच्छू? ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലാരും കൊടുക്കത്തില്ല, और हमारे गांव में तो नहीं करेंगे, നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആരും കൊടുക്കത്തില്ലെന്ന് എന്റെ ചിന്ത. और कानपुर में भी नहीं देते हैं। आमीन। ബിനോയ് പാസ്റ്റർക്ക് ഒരു മോനുണ്ട്. और मेरा एक बेटा है, ബിനോയ് പാസ്റ്ററുടെ മോൻ ഉച്ചയ്ക്ക് പറയുകയാണ്, എനിക്ക് ഇച്ചിരി മുട്ട വേണം. और मेरा बेटा मुझसे बोलता है मुझे दोपहर में अंडा खाना है, അപ്പൊ ബിനോയ് പാസ്റ്റർ അതിനകത്ത് തേളിനെ പിടിച്ചു കൊടുത്തില്ല. और मैं उसमें एक बिच्छू को डाल के नहीं दूंगा। ഞാൻ കണ്ടെന്തുവാ ചെയ്തതെന്ന്. और मैंने देखा वो क्या करेंगे, ബിനോയ് പാസ്റ്റർ പ്ലേറ്റിൽ ഇരുന്നതും കൂടെ എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു. और मेरे प्लेट में जो अंडा था उसको भी मैंने अपने बेटे को दे दिया। ആമേൻ. आमीन। അപ്പൻ ചോദിച്ചാൽ കല്ല് കൊടുക്കുമോ? और अगर बेटा मांगे तो क्या पत्थर देंगे पाप? പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തേ? तो हम क्या करते हैं? നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെയും കൂടെ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു. हमारे पास जितना है वो सब हम अपने बच्चों को दे देते അതിന്റെ हैं। കാര്യം എന്താ? उसका कारण क्या है? നമ്മുടെ മകനായതുകൊണ്ട് वो हमारा बेटा है, നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നതെല്ലാം അവന് കൊടുക്കുന്നു. और जो कुछ वो हमसे मांगता है हम उसको दे देते हैं। ഈ ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത നിന്നെ ബൈബിൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണെന്നറിയോ? और ऐसे देने वाले आपको परमेश्वर क्या बुलाता है? ദോഷിയായ നീ. और परमेश्वर बोलता है दुष्ट पिता। അങ്ങനെയാണോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? ബൈബിളിൽ എന്തോ എഴുതി? बाइबल में क्या लिखा है देखिए, ആയിട്ട് വായിച്ചേ. इसीलिए 12वां पद, इसीलिए जैसे कि तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे नहीं, അതിന്റെ മുമ്പിലത്തെ വാക്യം. कौन सा पद है? ഗാര. 11 पद, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो तो तुम्हारे पिता जो എങ്ങനെയുള്ള ആളാ? ये सब देने के बाद बाइबल आपको क्या बोलते हैं? ബുരേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ बुरे न वरना ദോഷിയായ നീ. अरे अच्छा चीज देकर बाइबल बोलता है ഈ കുരുത്തക്കേടെല്ലാം ഉള്ള നീ और दुष्ट आप
നീ ഈ ശരിയല്ലാത്ത നീ, और आप जो महादुष्ट हैं, ആമേൻ, നീ നിന്റെ മോൻ ചോദിക്കുമ്പോഴെല്ലാം നീ കൊടുക്കുന്നു. जो कुछ आपके बच्चे मांगते हैं सब कुछ आप दे देते हैं. ബൈബിള് പറയുകയാണ്, बाइबल बोलता है നീ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ മകന് നീ കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ, अगर तू अपने बेटे के मांगने पर अगर तू दे देता है, ദോഷിയായ നീ കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ, अगर बुरा व्यक्ति तू अगर दे सकता है, വേറൊരു പിതാവിനെ ബൈബിൾ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. एक नए पिता के बारे में बाइबल कह रहा അത് है. ദോഷിയായ പിതാവല്ല, वो बुरा पिता नहीं है, അവർ ഹെവൻലി ഫാദർ. वो हमारा स्वर्गीय पिता है. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. ഒരു ദോഷവും ഇല്ലാത്ത പിതാവ്, एक ऐसा पिता जिसमें कोई बुराई नहीं, ഹൃദയം മുഴുവൻ സ്നേഹമുള്ള പിതാവ്. जिसके दिल में पूरा प्रेम भरा हुआ है. നിങ്ങളുടെ മകന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ അവനെ ജനിപ്പിച്ചു, और आप अपने बेटे को आपने पैदा किया, പക്ഷെ ബൈബിളിലെ പിതാവ് लेकिन स्वर्ग का पिता നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു. वो आपके लिए मरा. ഇത്ര വലിയ പിതാവ്, इतना बड़ा परमेश्वर, നീ ചോദിച്ചാൽ നിനക്ക് തരാൻ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുക. ऐसा परमेश्वर जिसको आप मांगने से वो आपको उदारता से देता है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. പിന്നെ എന്താ നമുക്ക് കിട്ടാത്തെ? फिर क्यों हमें प्राप्त नहीं होता है? फिर क्यों हमें प्राप्त नहीं होता है होता है? നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. क्योंकि हम मांगते नहीं. ഹലോ, हेलो, നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല. हम ढूंढते नहीं, നമുക്കിതിന്റെ ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല. हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ी है, നമുക്ക് അഭിഷേകത്തിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല. और हम अभिषेक तो मांगते नहीं है, हमें नमक- उसकी जरूरत नहीं है, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയുടെ ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല. हमें प्रार्थना की जरूरत नहीं है. നമ്മൾ ചർച്ചയിൽ വരുന്നുണ്ട്. हम कलीसिया में आते हैं, ഇവിടെ ചർച്ചിൽ പാസ്റ്റർ ഉണ്ടല്ലോ. यहाँ पर पास्टर है, ആ പാസ്റ്റർ ഞങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് തരും. और पास्टर हमें खाना देता है. ഞങ്ങൾ ബൈബിൾ വായിക്കേണ്ട तो ആവശ്യമില്ലല്ലോ. हम काहे बाइबल पढ़े? ഇവിടെ വർഷിപ്പ് ടീം ഉണ്ടല്ലോ. यहाँ तो वर्शिप टीम है, അവർ അന്യഭാഷ പറയും. वो तो अन्य भाषा में आराधना करे. ഞങ്ങൾ അന്യഭാഷ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. तो हम काहे अन्य भाषा बोले? ആമേൻ. आमीन. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ അഭിഷേകത്തെ? क्या आपको जरूरत है पवित्र आत्मा की? എത്ര പേർക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്? कितने लोग को जरूरत है? ആമേൻ. 2-3 ദിവസം കൊണ്ട് ഇത്രയും പേരുടെ കൈ പൊങ്ങിയല്ലോ. 2-3 दिन में इतने लोगों ने हाथ उठाया, परमेश्वर का धन्यवाद हो. ഹല്ലേലൂയ. എത്ര പേർ പറയും എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന്? कितने लोग बोलेंगे मुझे अभिषेक की जरूरत है? ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ പോരാ, ऐसे बैठने से नहीं നിങ്ങൾ मिलेगा, അന്വേഷിക്കണം. आपको ढूंढना നിങ്ങൾ पड़ेगा, മുട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. आपको खटखटाना നിങ്ങൾ पड़ेगा, ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. आपको मांगते रहना നിങ്ങൾ पड़ेगा, ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. आपको मांगते रहना पड़ेगा, മുട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. आपको നിങ്ങൾ खटखटाना पड़ेगा, അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ढूंढते रहना पड़ेगा. എത്ര നാൾ ഇരിക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, मुझे नहीं मालूम कितने समय तक, പക്ഷെ കിട്ടുന്നിടം വരെ ഇരിക്കണം. जब तक नहीं मिलेगा तब तक अभिषेक के लिए ढूंढते रहना. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ആമേൻ. आमीन. എന്റെ മോനെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. और आप अपने बेटे से बहुत प्रेम करते हैं. ചോക്ലേറ്റ് വീട്ടിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. चॉकलेट तो घर में रखा हुआ है, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ദിവസം ഒരു ചോക്ലേറ്റ്. और आपने कहा एक दिन में एक से ज्यादा मत खाना चॉकलेट, കാര്യം പല്ലൊന്നും ഇല്ല. क्योंकि सारे दांत उड़ चुके, ആമേൻ. जा चुके. ഈ രാവിലത്തെ കോട്ട, ये जो सुबह का जो उसका कोटा है, ദിവസം ഒരെണ്ണമുള്ള കോട്ട, हर दिन एक मिलेगा, അവൻ പല്ല് തേച്ചാൽ ഉടനെ അതെന്നോട് ചോദിക്കാതെ എടുക്കും. और सुबह जो है दांत मंजन करने के बाद तुरंत मुझसे बिना मांगे वो निकाल के खा लेता है. പക്ഷെ അവൻ അറിയാം ഇനി ഇരിപ്പുണ്ട്. उसको मालूम है और रखा हुआ है. ആഹാ. എന്താ ചെയ്യുന്നറിയോ? वो क्या करता है? കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് थोड़े टाइम के बाद എനിക്ക് ഓടി വന്നൊരു ഉമ്മയൊക്കെ തരും. और आके एक पप्पी देगा, എനിക്ക് അന്നേരം അറിയാം മിഠായി ചോദിക്കാനാ. और तभी समझ में आता है दाल में कुछ काला है. അമ്മേ, ഞാനൊന്നും മിണ്ടത്തില്ല. आप कुछ नहीं बोलते, चुप रहते हैं. പിന്നെ ഞാൻ സൈഡിൽ കൂടെ വന്നിട്ട് उसके बाद उस साइड में आके അമ്മേ 2-3 ഉമ്മ തന്നിട്ട് और 2-3 पप्पी देकर ഡാടാ बोलते डाडा മിഠായി വേണോ? अरे दीजिए ना, वो जो अंदर रख के दीजिए ना. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ പറഞ്ഞു മിണ്ടരുത്, आपने बोला चुपचाप बैठ जाओ, മിണ്ടരുത്, वहां बैठ जाओ, മിണ്ടരുത്. चुपचाप बैठ जाओ. കുറച്ചു നേരം മിണ്ടത്തില്ല. कुछ समय चुपचाप बैठ जाएगा. പിന്നെയും അതിലേ കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് थोड़ी समय देर के बाद फिर आके അമ്മേ ഹല്ലേലൂയ. അമ്മേ 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് 1 घंटे बाद फिर आएगा, ഡാടാ മിഠായി വേണം. बोलेगा पापा दे दीजिए ना, പിന്നെ എന്റെ മടി കയറി അങ്ങ് ഇരിക്കും. और फिर मेरे गोद में बैठ जाता है എന്റെ മുടിയൊക്കെ കയറി പിടിക്കും. और आपके बाल को सहराने लगता ഡാടാ है. മിഠായി വേണം. बोले दे दीजिए ना पापा, മിഠായി please. വേണം. अरे दे दो ना पापा. ഹല്ലേലൂയ.
എങ്ങനെയൊക്കെയാലും ഒരു ദിവസം ഒരു 5 എണ്ണം അവൻ തിന്നിരിക്കും. और एक का कोटा को किसी तरह एक दिन में 5 खा लेता है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞു, परमेश्वर ने मुझसे कहा, ഇതാണ് ഇതിന്റെ ടെക്നിക്ക്. और ये उसका टेक्निक है. നിനക്ക് വല്ലതും വേണോ? अगर तुम्हें कुछ चाहिए, കർത്താവിന്റെ പുറകെ പോ. आप परमेश्वर के पीछे जाइए യേശുപ്പച്ചന്റെ പുറകെ പോ. और यीशु के पीछे जाइए. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. അവനോട് ചോദിക്കുക, और यीशु से मांगे, പിന്നെയും ചോദിക്കുക, यीशु से मांगे, പിന്നെയും ചോദിക്കുക, बार-बार मांगे, പിന്നെയും ചോദിക്കുക, बार-बार मांगे, പിന്നെയും ചോദിക്കുക. बार-बार मांगे. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഓരാ ബാബാ ശകറാതന. ആരാ ഇന്ന് രാവിലെ ചോദിക്കുന്നേ? कौन है यहाँ मांगने वाले? ഇന്ന് രാത്രി ചോദിച്ചേ. आज की रात मांगे, परमेश्वर से मांगे. കൈയടിക്കാനല്ല പറഞ്ഞേ, കൈയടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല പറഞ്ഞേ, ताली बजाने के लिए नहीं കൈ बोला, പൊക്കാനുമല്ല പറഞ്ഞേ, हाथ उठाने के लिए नहीं വായി बोला. തുറന്നു പറ, मुंह खोल कर बोलिए, ഇന്ന് രാത്രി എനിക്കൊരു അഭിഷേകം വേണം, बोलिए परमेश्वर मुझे आपका अभिषेक चाहिए. എനിക്കൊരു അഭിഷേകം വേണം, परमेश्वर आपका अभिषेक ഒരു അഭിഷേകം चाहिए. വേണം, ഒരു അഭിഷേകം വേണം. मुझे आपका अभिषेक चाहिए. ചുമ്മാ ചോദിച്ചുകൊണ്ടേ और यीशु से मांगते रहिए, मांगते रहिए, मांगते रहिए. हालेलुया. നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നില്ല, आप मांग नहीं रहे, നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ ചോദിക്കുന്ന നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. आप देख रहे हैं पड़ोसी कैसे मांग रहा है. ആമേൻ. നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടില്ല. आप अभी तक मांगे नहीं हो. വായി തുറന്ന് ചോദിക്കണം. अरे मुंह खोल के मांगे भैया. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. യേശുപ്പച്ച എനിക്ക് വേണമെന്ന് പറ. यीशु से बोलिए यीशु मुझे चाहिए. എനിക്കില്ലാതെ ഞാൻ പോത്തില്ലെന്ന് പറ. जब तक देंगे नहीं मैं जाऊंगा नहीं. ഞാൻ 3 ദിവസം കൊണ്ട് നിന്റെ പുറകെ നടക്കുക. मैं 3 दिन से आपके पीछे चल रहा हूँ. ഇന്ന് രാത്രി എനിക്കത് വേണം. आज रात मुझे आपका अभिषेक चाहिए. എനിക്കൊരു ശുശ്രൂഷ വേണം. मुझे आपकी सेवकाई എനിക്കൊരു चाहिए. കൃപാവരം വേണം. मुझे एक वरदान चाहिए. ചോദിക്കുന്ന ചിലരുടെ അടുക്കൽ ഇന്ന് രാത്രി യേശു വരാൻ പോകുക. मांगने वाले आपके जीवन में परमेश्वर आपको देने जा रहा है. വിശ്വസിക്കുന്നവർ ആ കരങ്ങളെ തട്ടി ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞു. जोर से परमेश्वर के लिए ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करे. യേശുവേ എനിക്ക് വേണം. बोलिए परमेश्वर मुझे चाहिए. എന്നെ വെറുതെ വിടരുത്. मुझे खाली मत छोड़िए. എന്നെ വെറുതെ വിടരുത്. मुझे खाली मत എന്നെ छोड़िए. വെറുതെ വിടരുത്. मुझे खाली मत छोड़िए. ചോദിക്കുക. मांगे मांगे. ആരും ചോദിക്കാത്തതുപോലെ ചോദിക്കുക. ऐसा मांगे जैसे पहले नहीं मांगा है. ആരും ചോദിക്കാത്തതുപോലെ ചോദിക്കുക. ऐसा मांगे जैसे किसी ने नहीं मांगा हो. ഓ ശരവർദ്ധമന ശേഖരാതിനി हालेलुया. ശുഭരാധനാരിയാന്തന. Oh, Jesus. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഇന്ന് രാത്രി ചിലരെ അവൻ നിറയ്ക്കാൻ പോകുക. आज की रात परमेश्वर कुछ बर्तनों को इतने- भरने जा रहा ഇന്ന് है. രാത്രി ചിലരുടെ മേൽ അവൻ അഭിഷേകം പകരാൻ പോകുക. आज की रात परमेश्वर कुछ लोगों को भरने जा रहा ഇന്ന് है. രാത്രി നിന്റെ വായുടെ കെട്ട് പൊട്ടാൻ പോകുക. परमेश्वर आपके जीभ के बंधन को तोड़ने वाला है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഓ ജീസസ്. ഹല്ലേലൂയ. ആരോ ചോദിക്കുന്നു, कोई तो मांग रहा है, ആരൊക്കെയോ അന്വേഷിക്കുന്നു, कोई तो ढूंढ रहा है, ആരൊക്കെയോ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവപ്രവൃത്തിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു. कोई तो मांग रहा है परमेश्वर से. വിശ്വസിക്കുന്നവർ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ विश्वास करने वाले यीशु के नाम में. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ആമേൻ. ആമേൻ. आमीन आमीन. ഓ हालेलुया. ചുമ്മാ ചോദിക്കുക. आप परमेश्वर से मांगिए. परमेश्वर से मांगिए. ഒരു വലിയ ഡിസയർ നിന്റെ അകത്തുണ്ടാകട്ടെ. एक इच्छा हमारे अंदर पैदा हो जाए. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പോയാ പോരാ. बोलिए मैं ऐसे आगे बढ़ना नहीं चाहता. എന്റെ ശുശ്രൂഷ ഇങ്ങനെ പോരാ. मेरी सेवा ऐसे आगे ना बढ़ने എന്റെ पाए. പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം ഇങ്ങനെ പോരാ. मेरा प्रार्थना जीवन ऐसे ना रहे. ശുശ്രൂഷ വേണം. मुझे सेवकाई चाहिए. हालेलुया. रबाशाना रबासेरा. ഓ ओह जीसस. ആമേൻ. आमीन. ദൈവദാസന്മാരോട് 5 മിനിറ്റ് ഞാൻ സംസാരിക്കട്ടെ. 5 मिनट प्रभु के दासों से मैं बात कर रहा हूँ. ഞാൻ എന്റെ മിനിസ്ട്രിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ जब आप अपनी सेवा में आए, 5 വർഷത്തെ ബൈബിൾ സ്കൂൾ പഠനം കഴിഞ്ഞു. 5 साल बाइबल पढ़ाई की आपने. ആമേൻ. അത് കഴിഞ്ഞ് ശുശ്രൂഷയിൽ വന്നു. उसके बाद सेवा में आए. ഒരു കൊച്ചു ചർച്ചിൽ എന്റെ മിനിസ്ട്രി തുടങ്ങി. एक छोटी सी कलीसिया में आपने
सेवकाई शुरू की, നല്ലതായിട്ട് ശുശ്രൂഷ പോയി. अच्छे से सेवा किया, പക്ഷെ എന്റെ മനസ്സിലിരുന്ന് പരിശുദ്ധാത്മ പറഞ്ഞു, लेकिन आपके मन से पवित्र आत्मा ने बोला നിന്റെ ശുശ്രൂഷ ഇതല്ല, आपकी सेवा ये नहीं है, ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തൊരു ശുശ്രൂഷ നിനക്കുണ്ട്. इससे भी बढ़कर तेरी सेवा है. ഞാനും പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ആളുകളോട് ചോദിച്ചു, और मैंने कुछ लोगों से पूछा, ഇതെങ്ങനെയാ ശുശ്രൂഷ കിട്ടുന്നേ? आपने पूछा कैसे मैं ये सेवकाई को प्राप्त करूं? ആരും സീക്രട്ട് പറഞ്ഞു തന്നില്ല, किसी ने भी मुझे सीक्रेट नहीं बताया, ആരും പറഞ്ഞു തരത്തുമില്ല. आपको किसी ने मुझे रहस्य नहीं बताया. അപ്പൊ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു, तब पवित्र आत्मा ने आपसे कहा, നിനക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ? अगर तेरे अंदर इच्छा है, നീ എന്റെ പുറകെ വാ, तू मेरे पीछे आ, നീ എന്റെ പുറകെ വാ, तू मेरे पीछे ഞാൻ आ, നിന്നെ ശുശ്രൂഷയാൽ നിറയ്ക്കാം. मैं तुझे सेवा से भर दूंगा. ഒരു വാക്യം എന്നോട് ദൈവം സംസാരിച്ചു, एक दिन परमेश्वर ने मुझसे बात किया, ദാഹിക്കുന്നവൻ എന്റെ അടുക്കൽ വാ. जो प्यासा है मेरे पास आए. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ദാഹമുണ്ട്. आपने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मैं प्यासा हूं. ദാഹമുണ്ടോ? प्यास है. എത്ര പേർക്ക് ദാഹമുണ്ട്? क्या आप लोगों को प्यास है? आत्मिक प्यास है? ഓ, തൊടുന്നു, കർത്താവ് പലരെ തൊടുന്നുണ്ട്. कुछ लोगों को परमेश्वर आज की शाम छू रहा है. ദാഹമുണ്ടെങ്കിൽ യേശു പറയും, अगर आपके अंदर प्यास है, यीशु कहता है, നീ വാ, നീ വാ, तू आ मेरे पास आ, നീ എന്റെ അടുക്കൽ വാ. तू मेरे पास आ. ഓ, ശകല മറഥേ. ഹല്ലേലൂയ. എത്ര പേര് ഇന്ന് രാത്രി പറയും, എനിക്ക് വേണം കർത്താവ്. परमेश्वर आज की शाम बोलिए परमेश्वर से, परमेश्वर मुझे चाहिए. നിനക്ക് കരയണമെന്ന് തോന്നുമെങ്കിൽ കരഞ്ഞോണം. अगर तुझे रोने का मन है तो रो जा. ഇന്ന് രാത്രി ഒരു ശുശ്രൂഷയുമായിട്ട് നീ പോകാവൂ. आज की रात एक सेवकाई के साथ तू वापस जा. ഒരു അഭിഷേകവുമായിട്ട് നീ എഴുന്നേൽക്കാവൂ. एक अभिषेक के साथ तू यहाँ से उठ जा. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ആമേൻ. आमीन. ഓ, റബ്ബ. യേശു തൊടുന്നു. यीशु आपको छू रहा है इस समय. ये गंभीर समय है. Come on, പ്രാർത്ഥിച്ചോ. प्रार्थना करिए, ये प्रार्थना का समय है. यीशु मसीह आपको छू रहा കർത്താവേ है. തൊട്, കർത്താവേ തൊട്, ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തൊട്, परमेश्वर हमारे जवानों को छूए, കുഞ്ഞുങ്ങളെ തൊട്. हमारे जवानों को छूए. അപ്പത്തിനായുള്ള വിശപ്പല്ല, परमेश्वर रोटी की भूख नहीं, വെള്ളത്തിനായിട്ടുള്ള ദാഹമല്ല, पानी का प्यास नहीं, നിന്റെ വചനത്തിനായൊരു ദാഹം, आपके वचन का प्यास, നിന്റെ അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളൊരു ദാഹം, तेरा अभिषेक आत्मा का प्यास, നിന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളൊരു ദാഹം तेरी सेवा का प्यास. ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ ദാസന്മാർക്ക് കൊടുക്ക്. परमेश्वर आप मुझे दे. परमेश्वर ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഓ, जीसस. പ്രാർത്ഥിച്ചു, പ്രാർത്ഥിച്ചു. प्रार्थना करें आज की शाम. കരയാൻ തോന്നുന്നെങ്കിൽ കരഞ്ഞു. अगर आपको रोने का मन है तो आप उसके सामने रो सकते हैं आज की शाम. ആർക്കുമില്ലാത്ത ദാഹം നിനക്ക് വേണം. अगर आपके अंदर सबसे ज्यादा प्यास है, ആർക്കുമില്ലാത്ത ആഗ്രഹം നിനക്ക് വേണം. अगर आपके अंदर सबसे ज्यादा इच्छा है, മറ്റുള്ളവർക്ക് അഭിഷേകം ഇല്ലെങ്കിലും നിൽക്കാൻ പറ്റും. और बाकी लोग चाहे तो अभिषेक के बिना भी रुक പക്ഷെ सकते हैं, നിനക്ക് അഭിഷേകം ഉണ്ടെങ്കിലും നിൽക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. लेकिन तू केवल अभिषेक से ही तू रह सकता है, खड़ा रह सकता है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ചോദിക്കുക, मांगे परमेश्वर, അന്വേഷിക്കുക, ढूंढिए परमेश्वर, മുട്ട്, खटखटाइए, ചോദിക്കുക, मांगिए, അന്വേഷിക്കുക, ढूंढे, മുട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക, खटखटाइए, ചോദിക്കുക, मांगिए, ചോദിക്കുക, मांगे, ചോദിക്കുക. मांगे. परमेश्वर से मांगे आज की शाम. ചിലരുടെ ശരീരത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി വ്യാപരിക്കുന്നു. कुछ लोगों के शरीर में परमेश्वर कुछ काम कर रहा है. ചിലരിയ്ക്കുന്ന കസേരയ്ക്ക് തീ പിടിക്കാൻ പോവുക. कुछ लोग को अपने कुर्सी से गिरने वाले हैं. ചിലരിട്ടിരിക്കുന്ന വസ്ത്രത്തിന് തീ പിടിക്കാൻ പോവുക. कुछ लोगों के कपड़े में आग आने वाला ഈ है, അന്തരീക്ഷം മാറുകയാണ്. और ये माहौल बदल रहा ഈ है, അന്തരീക്ഷത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി വ്യാപരിക്കുന്നു. और इस माहौल में परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഉടബക ശന്തരധന ओ जीसस. ശിഖലറമഖി അന്തര
ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഈ മീറ്റിംഗിന്റെ നിയന്ത്രണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. और ये सभा का निर्देश पवित्र आत्मा ले रहा है. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ മീറ്റിംഗിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. पवित्र आत्मा की आग ने इस सभा का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया ഇന്ന് है. രാത്രി നീ ചോദിക്ക, आज की रात आप मांगिए. കാൺപൂരിൽ ആരും ചോദിച്ചിട്ടില്ലാത്തത് ചോദിക്ക. जो कानपुर ने किसी ने नहीं मांगा वो चीज को आप परमेश्वर से मांगिए. നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ നീ ചോദിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ചോദിക്ക. आज तक जो आपने परमेश्वर से नहीं मांगा आज की शाम उसे मांगिए. നിന്നെ നിറയ്ക്കാൻ അവൻ റെഡിയാണ്. आपको भरने के लिए वो तैयार है. ഓ രബ ശഖര ലമന ഗദന സുഖരനി അന്തര തല തര മന ധന. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ यीशु के नाम ഇന്ന് में രാത്രി ദൈവമേ നിന്റെ ജനത്തെ നീ മാറ്റണമേ. परमेश्वर अपने लोगों को आप भरिए. അവരുടെ സ്ഥിതിക്ക് മാറ്റം വരുത്തണമേ. उनके परिस्थिति को बदलिए. അവരുടെ ശുശ്രൂഷയുടെ അതിര് വർദ്ധിക്കട്ടെ. उनकी सेवा को विस्तृत करिए. ഷിഫ്റ്റ് വെച്ച് ആരാധന ഇവിടെ നടക്കട്ടെ. ओ परमेश्वर एक आराधना नहीं बहुत सारे आराधना इस सभा में होने पाए. ഇംഗ്ലീഷ് ആരാധന, ഹിന്ദി ആരാധന ഇവിടെ മാറി മാറി നടക്കട്ടെ. और इस कलीसिया में एक से ज्यादा आराधना शुरू होने पाए. അതിന് നീ ചോദിക്കുന്ന രാത്രിയിൽ आज की रात मांगिए परमेश्वर से. Oh Jesus. Glory, glory, glory. तेरा अभिषेक, तेरा अभिषेक, तेरा अभिषेक, तेरा अभिषेक Jesus, यीशु के नाम में. Jesus, Oh Jesus. Abashana Rab. Jesus. Oh Jesus. Oh Lord. Oh Lord. Oh. നിങ്ങൾ കേവലം ഹാലേലൂയായോ അന്യഭാഷയോ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ പറയേണ്ടത്. केवल अन्य भाषा मत बोलते रहे. നിങ്ങൾ കേവലം ഹാലേലൂയ എന്നോ ആമേനെന്നോ അല്ല ഇപ്പോ പറയേണ്ടത്. केवल हालेलुया आमीन मत बोलिए. നിന്റെ ലാംഗ്വേജിൽ നീ ദൈവത്തോട് പറ, आप स्पष्ट शब्दों में परमेश्वर से मांगिए. കർത്താവേ എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. मुंह खोल के शब्दों से बोलिए, परमेश्वर मुझे तेरा अभिषेक अपने जीवन में चाहिए. ഒരു കുഞ്ഞ് അപ്പനോട് ചോദിക്കുന്നത് പോലെ जैसा एक बेटा अपने बाप से मांगता है, ഇന്ന് രാത്രി നീ ദൈവത്തോട് ചോദിക്ക. आज की रात तू परमेश्वर से मांग. നീ ചോദിക്കുന്നത് സത്യമാണെങ്കിൽ अगर तू जो मांगता है वो सत्य है, അടുത്ത 1 മണിക്കൂറിനകം നിന്റെ ലൈഫ് തിരിയാൻ പോകുകയാണ്. अगला 1 घंटे के अंदर तेरा जीवन बदल जाएगा. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. യേശു അപ്പച്ച എനിക്ക് വേണം. परमेश्वर मुझे चाहिए. എനിക്കൊരു പുത്തൻ അഭിഷേകം വേണം. मुझे नया अभिषेक चाहिए. എനിക്കൊരു പുതിയ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം വേണം. मुझे एक नया प्रार्थना जीवन चाहिए. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പോകണ്ട. मैं ऐसे आगे बढ़ना नहीं चाहता. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ശുശ്രൂഷിക്കണ്ട. मुझे ऐसे सेवा नहीं करना. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ നിന്നാൽ പോരാ. मैं ऐसे नहीं रहना എനിക്ക് चाहता हूँ. പ്രയോജനപ്പെടണം. मुझे इस्तेमाल करे. എനിക്ക് അവൻ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടണം. परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करे. मुझे आप उपयोग करे खुदावंद यीशु. मुझे इस्तेमाल करे यीशु. उराबाशाना राबासाना राबाशा. उरादा राबाशाना राबासे लॉर्ड जी. Jesus. हम आपके लिए भूखे हैं, आपके लिए प्यासे हैं खुदावंद. आज की शाम हम आपसे मांगते हैं, हम आपके लिए भूखे हैं, आपके लिए प्यासे हैं परमेश्वर. आपकी नदी हमारे जीवन में दे दीजिए परमेश्वर. आपकी नदी हमारे जीवन में दे दीजिए परमेश्वर. उडारा परमेश्वर मैं तो मांगता हूँ परमेश्वर. उडारा बाशाना राबासाना राबा. ओ प्रार्थना प्रार्थना. ओ एक प्रार्थना की आत्मा हमारे ऊपर दे दीजिए परमेश्वर. एक नए प्रार्थना की आत्मा हमें दे दीजिए. एक नया जीवन हमें दे दीजिए. अपने नदी को हमारे ऊपर भेजिए खुदावंत. हम मिलके प्रार्थना करते परमेश्वर इस समय.
हम अपने आवाजों को उठा रहे खुदावंद, अपने आंखों को उठा रहे खुदावंद। ओ परमेश्वर, हमें वो नदी चाहिए परमेश्वर, हमें वो नदी चाहिए परमेश्वर, हमें वो नदी चाहिए परमेश्वर। हालेलुया, हमें वो नदी चाहिए परमेश्वर, हमें पवित्र आत्मा चाहिए परमेश्वर, हमें वो अभिषेक चाहिए खुदावंत। अपने अभिषेक से भर 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 परमेश्वर। ओ हम प्यासे प्यासे हैं परमेश्वर, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें रोटी नहीं चाहिए, हमें पानी नहीं चाहिए, हमें तेरा अभिषेक चाहिए परमेश्वर, हमें तेरा अभिषेक चाहिए खुदावंत, हमें तेरा आग चाहिए परमेश्वर, हमें तेरी सेवा चाहिए परमेश्वर। हमें बदल दे परमेश्वर आज की शाम। दया कर दया कर दया कर खुदावंत, अपने बच्चों पर दया कर खुदावंत, अपने बच्चों पर दया कर यीशु मसीह। आज की रात अपने बच्चों पर दया कर परमेश्वर, उंडेलिए परमेश्वर, अपने आत्मा को उंडेलिए। हम भीख मांगते हैं परमेश्वर तुझसे, हम गिड़गिड़ाते हैं परमेश्वर तुझसे, हम ढूंढते हैं खुदावंत, हम मांगते हैं खुदावंत। ओ अपने आँख को उंडेलिए। राबा शाना राबा से दीजिए परमेश्वर, दीजिए परमेश्वर, भूखे परमेश्वर, अब प्यासे परमेश्वर। हालेलुया। പ്രിയരെ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, मेरे प्रिय परमेश्वर के നിങ്ങളുടെ लोगों, ദാഹം അനുസരിച്ചാണ് ഇന്ന് രാത്രി അഭിഷേകം പകരുന്നത്. आज की रात आप कितने भूखे हैं, कितने प्यासे हैं। ആമേൻ. നിങ്ങളുടെ ദാഹമാണ് അഭിഷേകത്തിന്റെ കാരണം. आपके भूख के अनुसार आपको अभिषेक मिलेगा। ശ്രദ്ധിച്ചേ, ध्यान से सुनिए। എന്നോട് യേശു പറഞ്ഞു, यीशु ने मुझसे कहा, നീ എന്റെ കൂടെ വാ, तू मेरे साथ आ, ദാഹത്തോടെ വാ. प्यास के साथ आ। മീറ്റിങ്ങിന് പോയി, एक एक सभाओं में मैं जाता था, ഞാൻ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ പോയി. मैं बहुत ही इंतजार के साथ गया। ആദ്യത്തെ മീറ്റിംഗിൽ കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. मुझे लगा पहले सभा में मिल जाएगा, ആദ്യത്തെ മീറ്റിംഗിൽ കിട്ടിയില്ല. पहले सभा में नहीं मिला। ഓരോരുത്തരും കൈവെക്കുമ്പോൾ പോയി നിന്നു. और जब लोग छूते थे, हाथ लगाते, मैं भी जाके खड़ा हो जाता। ആദ്യത്തെ ആഴ്ച കിട്ടിയില്ല, पहला हफ्ता मुझे नहीं मिला, ആദ്യത്തെ മാസം കിട്ടിയില്ല, पहले महीने मुझे नहीं मिला, രണ്ടാമത്തെ മാസം കിട്ടിയില്ല. दूसरा महीना भी मुझे नहीं मिला। കിട്ടാതെ വരുന്തോറും जितना मुझे नहीं मिलता था, എന്റെ ദാഹം കൂടി കൂടി വന്നു. उतना ज्यादा मेरा प्यास बढ़ते रहा। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। 6 മാസം ഇതിന്റെ പുറകെ പോയി. 6 महीने मैं परमेश्वर के अभिषेक के पीछे भागता रहा। ഹല്ലേലൂയ. ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. कुछ भी नहीं हुआ 6 महीने तक। 6ാമത്തെ മാസം लेकिन 6वें महीने में ഒരു മീറ്റിംഗ് ഇല്ലായിരുന്നു. कोई भी मीटिंग नहीं हो रहा ഞാൻ था। വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ, आप अपने घर में थे, എന്റെ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ आप अपने प्रार्थना कमरे में ഒരു थे। അഭിഷേകം എന്റെ മേൽ വന്നു. एक अभिषेक मेरे ऊपर उतर ഒരു आया, ശക്തി എന്റെ മേൽ വ്യാപരിച്ചു. एक शक्ति मेरे ऊपर आया। നിനക്ക് കൊതിയുണ്ടെങ്കിൽ अगर आप प्यासे हैं, നിന്റെ വീടിനകത്ത് യേശു വരും. आपके घर के अंदर वो अभिषेक നിന്റെ आपके ऊपर നിന്റെ आएगा। പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ യേശു വരും. आपका प्रार्थना के कमरे में वो अभिषेक आएगा। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ഡബല ശതലതര. Jesus. ഓ റബലതരാതേന. ഓ റബകലശരാതേ. आज की रात ആർക്കും നിന്റെ ദാഹത്തെ പിടിച്ചു വെക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. कोई भी तेरे प्यास को रोक नहीं सकता है। ഹല്ലേലൂയ. അത് അകത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. और वो प्यास अंदर से उत्पन्न होता അത് है। നിന്റെ ആവശ്യബോധമാണ്. वो तेरी जरूरत है, मांग है, आवश्यकता है। 6 മാസം പുറകെ പോയി. 6 महीने तक मैं लगा रहा। എത്ര മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന അറിയത്തില്ല. कितने मीटिंग में आप गए, ആരെല്ലാം കൈവച്ചെന്ന് അറിയത്തില്ല. कितने लोगों ने मेरे ऊपर हाथ रखा, എത്ര പേരുടെ ഇടി കൊണ്ടെന്ന് അറിയത്തില്ല. कितने लोगों का धक्का मैंने എത്ര खाया, പേർ മാറ്റി നിർത്തിയെന്ന് कितने അറിയത്തില്ല. लोगों ने मुझे किनारे कर दिया। പക്ഷെ എനിക്കതൊന്നും വിഷയമല്ല. लेकिन वो मेरे लिए एक सवाल ही नहीं था। എന്റെ ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞു, मेरे परमेश्वर ने मुझसे कहा, യാചിക്ക്, मांगो, യാചിക്ക്, मांगो, മുട്ട്, खटखटाओ, അവൻ അന്വേഷിക്ക്. ढूंढो। ഇന്ന് രാത്രിയിൽ അത് തന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. आज की रात मैं केवल इतना बोलना चाहता हूं നിങ്ങൾക്ക് आपसे। അഭിഷേകം വേണോ? क्या आपको अभिषेक ഇത് चाहिए? എന്റെ തുവാലക്കകത്തല്ല, और इस रुमाल में नहीं ഇത് है अभिषेक, സ്വർഗത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ये अभिषेक स्वर्ग में है। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ഇത് ആരുടെ മേലാ വരുന്നത്? किसके ऊपर आएगा? ദാഹമുള്ളവന്റെ മേൽ വരും. जिसके अंदर प्यास है उसके ऊपर आएगा। ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. आमीन। എത്ര നാൾ ദാഹമുണ്ടോ അത്രയും നാൾ വരും. कितना दिन आपके अंदर प्यास रहेगा,
उतना समय तक आपके ऊपर अभिषेक आएगा। അമ്മൻ ഇപ്പോ നമ്മുടെ മകൾ ആരാധന അമ്മൻ ഇവൾക്ക് ഈ പ്രായത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ദാഹം നിർത്താം. और अगर वो चाहे तो इस छोटी उम्र में अपने प्यास को बुझा सकती है। പറയാം. वो बोल सकती है परमेश्वर मेरे लिए इतना काफी है। അപ്പോൾ അത്രയും അഭിഷേകം വരത്തുള്ളൂ. तो केवल उतना ही अभिषेक उसके എന്നാൽ ऊपर। കുറച്ചുകൂടെ പ്രായമുള്ളപ്പോൾ ചോദിക്കുക. लेकिन जब थोड़ी और बड़ी हो जाएगी, കുറച്ചുകൂടെ പ്രായമുള്ളപ്പോൾ ചോദിക്കുക. जब थोड़े और बड़े हो जाएंगे, കുറച്ചുകൂടെ പ്രായമുള്ളപ്പോൾ ചോദിക്കുക. जब थोड़े और बड़े होंगे मांगे, കുറച്ചുകൂടെ പ്രായമുള്ളപ്പോൾ ചോദിക്കുക. थोड़े और बड़े हो जाएंगे तो കുറച്ചുകൂടെ मांगे, പ്രായമുള്ളപ്പോൾ ചോദിക്കുക. और थोड़े बड़े होंगे നിന്റെ तो തലമുടിയെല്ലാം നരയ്ക്കുമ്പോഴും ചോദിക്കുക. जब आप बुढ़े हो जाएंगे तब भी मांगिए, അപ്പോഴെല്ലാം പറയാം तब भी परमेश्वर എനിക്ക് बोलेगा। ദാഹിക്കുന്നു, बोलिए मुझे प्यास എനിക്ക് है, ദാഹിക്കുന്നു. मुझे प्यास है। യേശു പ്രായം നോക്കത്തില്ല, यीशु उम्र को नहीं देखता, പ്രായം നോക്കത്തില്ല. यीशु आपके उम्र को नहीं देखता। ദാഹമുണ്ടെങ്കിൽ യേശു പറയും വാ. अगर प्यास है तो परमेश्वर बोलेगा आओ ഹല്ലേലൂയ വാ. आओ, എന്റെ കയ്യിൽ അഭിഷേകമുണ്ട്. और मेरे पास अभिषेक है। यीशु बोलता मेरे पास अभिषेक है, आओ। हालेलुया। അത് നിങ്ങളും ദൈവമായിട്ടായിരിക്കുന്നേ. ये आप और परमेश्वर का रिश्ता है। അതൊരു മീറ്റിംഗിനകത്തുള്ള സംഭവമല്ല. ये एक सभा में आपको नहीं मिलता, അതൊരു പാസ്റ്ററുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമല്ല. ये पास्टर के साथ रिश्ता नहीं ഇത് है, നിങ്ങളും ദൈവമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ്. आप और परमेश्वर के बीच का रिश्ता है ये। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രസംഗിച്ച് നടക്കുന്നയാളാണെന്ന്. आप ये मत सोचिए कि मैं हमेशा प्रचार करते रहता हूं ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ പ്രാപിക്കാനിരിക്കും. और बहुत दिन तक मैं अपने कमरे में बैठता हूं प्राप्त करने के लिए। ഹല്ലേലൂയ. വചനം പ്രാപിക്കാനിരിക്കും. मैं वचन प्राप्त करने के लिए ദൈവത്തോട് बैठता हूं। പറയും ഇനിയും പുതിയ വചനം വേണം, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर मुझे और नया वचन ഇനിയും चाहिए, പുതിയ അഭിഷേകം വേണം. मुझे नया अभिषेक चाहिए। ചോദിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ദൈവം പറയും और जब भी मैं मांगता हूं परमेश्वर बोलता है, എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്, വാ, വാ, വാ. परमेश्वर बोलता है आओ आओ मैं भर दूंगा, आओ। ഹല്ലേലൂയ. परमेश्वर बोलता है आओ मैं भर दूंगा। ആമേൻ. आमीन। ഈ ദാഹം കുറയ്ക്കരുത്. ये प्यास को कम नहीं ഈ करना, ദാഹം നിന്നെ മുമ്പോട്ട് നടത്തണം. ये प्यास तुझे आगे बढ़ाए। ആമേൻ. ഇതാണ് നിന്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. और ये तेरे आत्मिक जीवन का फ्यूल है, पेट्रोल है, ആമേൻ. ईंधन है। അപ്യാസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. जो प्यास है वो तेरे आत्मिक जीवन का ईंधन है, पेट्रोल है। ആമേൻ. ചില ആളുകൾക്ക് ഒരു ആഗ്രഹവുമില്ല. कुछ लोगों को तो कुछ भी इच्छा नहीं है, എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ വരും, कभी कभी आ जाते हैं, എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ പോകും. कभी कभी चले भी जाते हैं। कलीसिया സഭയിലാണോ ആന്ന് कलीसिया में हाँ है। ചില പാസ്റ്റർമാരെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, और कुछ पास्टर लोग को देखिए, ഉറക്കം തൂങ്ങി പ്രസംഗിക്കും. और सो सो के कुछ पादरी लोग प्रचार करते हैं। എനിക്ക് കണ്ടൂടാ. और मुझे ऐसे लोगों से नफरत है। ഹല്ലേലൂയ. നീ നിൽക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയം വെളിപ്പെട്ട് വരണം. और जब तू खड़ा होता है तू परमेश्वर के आग को बोले ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ചേർന്നൊരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാട്ടെ. साथ में जोर से हालेलुया बोले ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। മുമ്പോട്ട് വരാം നമുക്ക്. हम आगे बढ़े। ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് കിങ്ഡം ലാംഗ്വേജ് ആണ്. और ये स्वर्ग की भाषा है। ഇന്നലെ രാത്രി ഞങ്ങളത് പറഞ്ഞായിരുന്നു. और कल रात का प्रचार ये था। ഇത് മനസ്സിലാക്കണം. आज आपको समझना है, പൈസ കൊടുത്താൽ വെണ്ടയ്ക്ക കിട്ടും, आप पैसा देंगे तो तेल मिलेगा, പൈസ കൊടുത്താൽ കാറ് കിട്ടും, पैसा देंगे तो कार मिलेगा, പൈസ കൊടുത്താൽ വീട് കിട്ടും, पैसा देंगे घर मिलेगा, പൈസ കൊടുത്താൽ കീബോർഡ് കിട്ടും, पैसा देंगे कीबोर्ड भी मिलेगा, പൈസ കൊടുത്താൽ ഗിത്താർ കിട്ടും, पैसा देंगे गिटार मिलेगा, കഴിവുള്ളവൻ വായിച്ചാൽ സൗണ്ട് വരും. और अच्छा बजाने वाला बजाए तो संगीत भी आएगा। പക്ഷെ പൈസ കൊടുത്താൽ അഭിഷേകം വരത്തില്ല. लेकिन पैसा देने से अभिषेक नहीं मिलता। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। അത് വരണമെങ്കിൽ अगर अभिषेक നീ चाहिए ചോദിക്കണം ദൈവത്തോട്. तुझे परमेश्वर से मांगना पड़ेगा। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया हालेलुया। ചോദിക്കുവോ? क्या परमेश्वर से मांगोगे? എത്ര നാൾ ചോദിക്കും? कितने दिन तक मांगेंगे? आज रात तक? പിന്നെ പിന്നെ हमेशा? എന്തോ ഈ പറഞ്ഞേ? അപ്പൊ വരെ കിട്ടുന്നിടം വരെ. അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക്? എന്താ ആ മെഷർമെന്റ്? എന്താ ഒരു ഗ്ലാസ്? അപ്പൊ എത്ര ഗ്ലാസ് കിട്ടുന്നവരെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാ എനിക്ക് അറിയണ്ടേ. കിട്ടുന്നിടം വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ കിട്ടും? നിങ്ങൾ എന്തോ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നേ? और कुछ लोग कह रहे हैं कब तक मांगेंगे? जब तक मिलेगा नहीं। तो कितना चाहिए आपको? कितना ग्लास अभिषेक चाहिए? 2 ग्लास 3 ग्लास? कितना चाहिए? നീ ചാകുന്നിടം വരെ ചോദിക്കണം. आप मरते दम तक मांगते रहिए, उतना परमेश्वर के पास रखा हुआ है। അതാ വിഷയം. ഈ നദിയുടെ ആഴം അറിയോ? क्या आप इस नदी की गहराई जानते हैं? ഹമൻ ആംഗിൾ അല്ല,
ये टकने तक नहीं, മുട്ടോളമല്ല, घुटने तक नहीं, അരയോളമല്ല, कमर तक नहीं। നീ നീന്തിയാലും തീരത്തില്ല. अगर तू तैरते तैरते जाए तो भी खत्म नहीं होगा। ആമേൻ. നിന്റെ ശവം കിടക്കുന്ന ആ ശവപ്പെട്ടി വരെ നിനക്ക് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. और जब तू मरेगा उस शव में भी तू मांग सकता है। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സംഭവം ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തീരുന്ന സംഭവമല്ല. और मैं जो मांगने के लिए कह रहा हूँ एक दिन के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ഈ ആന്റി ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ अगर ये आंटी मांगे ദൈവം കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങും. परमेश्वर देगा, ദൈവം കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ परमेश्वर देगा, പിന്നെയും ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങും. फिर से मांगना पड़ेगा എത്ര ചോദിക്കും? और फिर से मांगे, മരിക്കുന്നിടം വരെ ചോദിക്കും. मरते दम तक मांगते रहिए। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। അതാ നമുക്ക് മനസ്സിലാകണ്ടേ. और ये हमें समझना है, നമ്മൾക്ക് ഇച്ചറ കിട്ടിയാൽ നമ്മളങ്ങ് തൃപ്തരാകും. जब हमें थोड़ा मिल जाता है हम खुश हो जाते हैं। 14 ലേഖനം എഴുതിയ പൗലോസ് पौलुस ने 14 पत्रियां लिखी, മൂന്നാം സ്വർഗത്തോളം കേറിപ്പോയ പൗലോസ്. तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया അവൻ ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളാ. और उसके पास बहुत अनुभव है। നമ്മളാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും നിർത്തിയനെ. हम लोग कभी खत्म कर लेते हैं, പക്ഷെ പൗലോസ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് लेकिन पौलुस कहता है ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞെന്നല്ല, और मुझे मिला नहीं है, കിട്ടിയെന്നല്ല, मुझे प्राप्त हुआ नहीं, എനിക്കും പിടിക്കാമോ എന്ന് വിചാരിക്കുക. मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूँ मिलने के लिए। ഞാൻ ഏതാണ്ടൊക്കെ പിടിച്ചു, मैंने थोड़ा बहुत പക്ഷെ प्राप्त ഞാൻ कर लिया, പിടിക്കാത്തത് ഒത്തിരി ഇനി കർത്താവിന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. लेकिन अभी भी परमेश्वर के पास बहुत कुछ है। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ആമേൻ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? समझ में आ रहा है? ഇത് മനസ്സിലായാൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും. अगर आपको समझ में आया तो आप जरूर मांगेंगे। പിന്നെ വചനത്തിലേക്ക് വരാം. हम फिर से वचन में आए ശിഷ്യന്മാരോട് യേശു ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞു. और शिष्यों से परमेश्वर ने कहा, അവരോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, उनसे ऐसा कहा, എന്നോട് ചോദിക്കുന്നവർക്ക് जो मुझसे मांगते हैं ഞാൻ നന്മ എത്ര അധികം കൊടുക്കും, और मैं भलाइयों से ज्यादा दूंगा, നന്മ കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. मैं उनको भलाई दूंगा। എന്തുവായി ചോദിച്ചാ കിട്ടുന്ന നന്മ? और मांगने से कौन सी भलाई मिलेगी, അന്വേഷിച്ചാ കിട്ടുന്ന നന്മ ഏതാ? ढूंढने से कौन सी भलाई मिलेगी, മുട്ടിയാൽ തുറക്കുന്ന നന്മ ഏതാ? खटखटाने से खुलने वाली भलाई कौन सी है। ഹല്ലേലൂയ. ഇതെവിടെ ഉണ്ടോ? കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ? सुनना चाहते हैं? Praise the Lord. हालेलुया। അന്വേഷിച്ചാ കണ്ടെത്തുന്ന നന്മ ഏതാ? ये ढूंढ कर मिलने वाला भलाई कौन सा भलाई, മുട്ടിയാ തുറക്കുന്ന വാതിൽ ഏതാ? ये कौन सी भलाई का दरवाजा खुलेगा, യാചിച്ചാ കിട്ടുന്ന നന്മ ഏതാ? मांगने से कौन सा भलाई मिलेगा। ശ്രദ്ധിച്ചേ, യേശുവിന്റെ മിനിസ്ട്രിയിൽ यीशु की सेवा में യേശു പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗം ആദ്യം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ല. यीशु ने जब प्रचार किया शुरुआत में बहुत लोगों को समझ में नहीं आया। ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഷൻ മുഴുവൻ ഇവിടെ ചോദിക്കുകയാണ്. मैं आपका ध्यान यहाँ चाहता हूँ, കാര്യം നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാകരുതെന്ന് ഏറ്റവും അധികം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പിശാചാണ്. क्योंकि शैतान जानता है और चाहता है कि आपको आज का संदेश समझ में ना आए। നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാകരുതെന്ന് ഏറ്റവും അധികം ആഗ്രഹം പിശാചനാണ്. और शैतान चाहता है कि आज का संदेश आपको समझ में ना आए, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം. इसलिए आप अपने ध्यान को यहाँ केंद्रित करें। ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട താക്കോലാണ്. और ये एक चाबी मैं आपको दे रहा ഇത് हूँ, മനസ്സിലായാൽ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് പിന്നെ മാറും. अगर ये चाबी आप इस्तेमाल करेंगे आपका जीवन बदल जाएगा। അപ്പൊ യേശു പിന്നീട് സമയം എടുത്തതിനെ എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് और പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. उसके बाद यीशु ने अपने प्रचार को और स्पष्ट कर कर लोगों को सिखाया, അവസരം കിട്ടുമ്പോഴെല്ലാം ഇതിനെ വിശദീകരിച്ച് और പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. यीशु ने उसे विस्तृत रूप से सिखाया। ഇങ്ങനെ യേശു ഈ ഭാഗം പഠിപ്പിച്ചത് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 11-ാം അധ്യായത്തിലാണ്. और इस भाग को लूकोस का 11 अध्याय में यीशु मसीह ने सिखाया। നമുക്ക് ആ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചാം. एक बार हम पढ़ेंगे लूकोस 11 अध्याय, लूका 11 अध्याय 1, 2, 3, 4 വാക്യം. 1 से 4 पद हिंदी में कोई जोर से पढ़ दीजिए। 3-4 വാക്യം വായിച്ചോ. लूका 11 अध्याय 4 पद को पढ़ दीजिए। 1, 2, 3, 4। जैसे യോഹന്നാൻ में अपने चेलों को प्रार्थना करना सीखा. ओके, आगे ശ്രദ്ധിച്ചേ. उसने उनसे कहा, ഇവിടെ യേശു പ്രാർത്ഥിച്ചു തീർന്നപ്പോൾ जब यीशु की प्रार्थना खत्म हुई ശിഷ്യന്മാർ വന്ന് പറയാണ്, चेलों ने कहा, കർത്താവേ ഞങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണം. परमेश्वर हमें प्रार्थना करना सिखा दे। അതിന്റെ അർത്ഥം യേശു പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നല്ലേ? इसका मतलब यह है ना कि यीशु ने नहीं सिखाया अभी तक। യേശു പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
यीशु ने पढ़ाया है, പക്ഷെ ഇവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. लेकिन इनके भेजे में अभी तक नहीं അത് गया കിങ്ഡത്തിനകത്ത് അവർ വന്നിട്ടില്ല. और स्वर्ग राज में अभी तक ये आए नहीं है। മാത്യു 5, 6, 7 मत्ती 5, 6, 7 യേശു പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിച്ചു. यीशु ने प्रार्थना सिखाया, നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ जब तुम प्रार्थना करो കപട ഭക്തിക്കാരെ പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കരുത്. और फरीसी के समान प्रार्थना मत करना। ഇതെല്ലാം യേശു പഠിപ്പിച്ചായിരുന്നു. ये सब यीशु ने सिखाया, പക്ഷെ അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല. लेकिन उन लोगों को कच्छु समझ में नहीं आया। യേശുവിനും മനസ്സിലായി, അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല. यीशु को समझ में आया कि इनको कुछ भी समझ में नहीं आया, എനിക്കും മനസ്സിലായി, നിങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരിയൊക്കെ മനസ്സിലായുള്ളൂ. और हमको भी समझ में आया, आपको भी इधर उधर थोड़ा समझ में आया। സ്തോത്രം. आपकी बात कर रहे हैं അത് മനസ്സിലാക്കി തരാനുള്ള ശ്രമോ. और इसलिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, और ചോദിക്കുകയാണ്. प्रार्थना करने के बाद यीशु मसीह आ रहे हैं। യേശു പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. यीशु ने प्रार्थना करना सिखाया, സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, हे हमारे स्वर्गीय पिता, നിന്റെ രാജ്യം വരണമേ, तेरा राज्य നിന്റെ आवे, ഇഷ്ടം സ്വർഗ്ഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലാകണമേ. तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है भर धरती पे पूरी हो। ആ പ്രാർത്ഥന വലിയ തെറ്റുള്ള പ്രാർത്ഥനയൊന്നും അല്ല. ये गलत प्रार्थना नहीं है। നമ്മുടെ ആൾക്കാരതൊന്നും പറയത്തില്ല. हमारे लोग ये लोग प्रार्थना नहीं करते। മാർത്തോമയിലായിരുന്നപ്പോൾ അതെങ്കിലും അറിയാമായിരുന്നു. और जब मरतोमा में थे तब ये प्रार्थना सीखा था। ഇപ്പൊ അതുപോലും അറിയത്തില്ല. अभी लोगों को वो प्रार्थना याद ही नहीं है जो प्रार्थना प्रभु ने सिखाई। എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ? आप मेरे साथ हैं? എന്ന് വായിച്ചേ. एक बार पढ़िए, ആന്റി വായിച്ചു ആന്റി. प्रार्थना पढ़िए। വായിച്ചോ കേക്കട്ടെ. ആ ആ ആ परंतु ഈ ബസ്സല്ല ഇനിയുണ്ട്. നമ്മൾ ആന്റി കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ചു പോവാണ്. आंटी पढ़ रही है, അത് അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ പറഞ്ഞു. आंटी पढ़ रही है, പക്ഷെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് നിർത്തി. लेकिन हम बीच में रोके। അപ്പുറത്തിരുന്ന് ആന്റി പറഞ്ഞു ബസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. वो बगल में आंटी ने बोला यहाँ खत्म हो गया प्रार्थना, रोक दीजिए। തീർന്നിട്ടില്ല. वो पद में प्रार्थना खत्म नहीं हुई। हमारी समस्या क्या है, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളടത്ത് നിർത്തും. हमको जहां अच्छा लगता है वहीं रोक देते हैं। ഇനി എന്നെ നോക്കണം നിങ്ങൾ. अभी यहाँ देखिए, ഇവിടെ നിന്ന് ബൈബിൾ വായിക്കരുത്. यहाँ बैठकर बाइबल नहीं पढ़ना। ഇവിടെ നിന്ന് ബൈബിൾ വായിച്ചാൽ ഒന്നും മനസ്സിലാകത്തില്ല. यहाँ बैठ के बाइबल पढ़ेंगे तो ख्वाब देखेंगे। പ്രാർത്ഥനയല്ലേ ചോദിച്ചത്? प्रार्थना के बारे में पूछा। ആമേൻ. പ്രാർത്ഥന ഇവിടെ പ്രാക്ടിക്കലായി യേശു ഇപ്പോ പഠിപ്പിച്ചേ. यीशु ने प्रार्थना को प्रायोगिकता में, व्यवहारिकता में सिखाया। തിയറി അപ്പം പഠിപ്പിച്ചു. ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പാസേജില് पहला भाग जो है वो थियरी था, ഇനി ഇതിൽ തിയറി പാർട്ട് ഉണ്ട്. है? അതിന്റെ തിയറി പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡ് ഉണ്ട്. और अभी एक व्यवहारिक भाग है। ആദ്യമേ തിയറി പഠിപ്പിച്ചു, पहले उनको थियरी सिखाया, ഇനി അതിന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. अभी उनको प्रैक्टिकल सिखा रहे हैं। ഇനി വായിച്ചോ. ഓ ആ ഇനി ആന്റി വായിച്ചോ. റീഡ്. आंटी पढ़िए। तुम में से कौन है कि उसका मित्र हो और वो आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख न दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर हैं, इसलिए मैं उठकर तुझे नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो भी उसकी लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे ഓക്കെ പിടികിട്ടുന്നുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. बत्ती जल रही है। നിങ്ങൾക്ക് വചനത്തിന്റെ റൂട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി തരിക. हम आपको वचन का भेद बता रहे हैं। ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ യേശു ഇതിനെ എലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ പോവാ. यीशु सब लोगों को सिखा रहे हैं, ഞങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണം. हमें प्रार्थना करना सिखाइए। അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ये सवाल है, എന്തിനാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്? क्यों प्रार्थना करना है, എന്താണ് നിന്റെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം? प्रार्थना का विषय क्या നീ है, എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്? और तुम्हें किस चीज के लिए प्रार्थना करना है। നമുക്കതൊന്നും അറിയത്തില്ല. हम ये कच्छु नहीं जानते। നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന എന്താന്ന് പറയാം. हम प्रार्थना क्या करते हैं, നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന എന്താന്ന് ഞാൻ പറയാം. हमारी प्रार्थना क्या है। നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഞാൻ വന്നിട്ടില്ല, मैं आपके परिवार में कभी नहीं आया, എന്നാലും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ഞാൻ പറയാം. लेकिन मैं बता सकता हूँ आपकी കർത്താവേ प्रार्थना। എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ, परमेश्वर हमको आशीष എന്റെ दीजिए, ഭർത്താവിനെ
അനുഗ്രഹിക്കണേ. हमारे पति को आशीष दीजिए, എന്റെ മിനിസ്ട്രി, हमारे सेवकाई को, എന്റെ ബിസിനസ്, हमारे व्यवसाय को, എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, हमारे बच्चे को, എന്റെ അമ്മായിയപ്പൻ, हमारे सास को, എന്റെ അമ്മായിയമ്മ, हमारे सासुर എന്റെ जी को, എന്റെ ओ हमारे हमारे मेरे मेरे, നമ്മൾ മീ സെന്റേഡ് ആണ്. और हम हमेशा हमरे पर रहते हैं. കർത്താവ് പറയാണ്, परमेश्वर बोलता है എന്റെ എന്നല്ല, हमरे पर मत रहिए. നിന്റെ രാജ്യം വരണമേ, परमेश्वर बोलते हैं तेरा നിന്റെ राज्य, ഹിതം വരണമേ. तेरा राज्य है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया, Come on, come on, come on. हालेलुया. പ്രാർത്ഥനയിൽ എന്റെ എന്നൊരു സാധനം ഇല്ല. प्रार्थना में हमारा कुछ नहीं है. പ്രാർത്ഥന മുഴുവൻ നിന്റെ ഹിതമാണ്. प्रार्थना में सब कुछ तेरी इच्छा पूरी हो जाए. എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ? എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ? Are you with me? Hallelujah. आप हमारे साथ है कि नहीं? Hallelujah. हाँ, है. Okay. ഇനി ബാക്കി പറയാം. अभी बाकी बताते हैं. അപ്പോ ആ തിയറി യേശു പഠിപ്പിച്ചു. यीशु ने पहले थियरी सिखाया, ഇപ്പൊ ആന്റി വായിച്ചത് പ്രാക്ടിക്കലാ. और जो आंटी ने अभी पढ़ा वो व्यवहारिकता है, അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രാർത്ഥന. और वो हमें सीखना है, അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. और वो मैं आपको बता रहा हूँ. യേശു പറയാണ്, यीशु बता रहा है, നിങ്ങൾക്കൊരു സ്നേഹിതനുണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ. और अगर तुम्हारा मान लो एक मित्र है, ആമേൻ. അവൻ രാത്രി നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നു. रात को वो दोस्त आपके पास आता है, ഇതാണ് എന്റെ സ്നേഹിതൻ. और वो हमारा दोस्त है, ഈ സ്നേഹിതൻ എന്റെ അടുക്കൽ വന്നു രാത്രിയിൽ. और ये भाई साहब रात में हमारे पास आए. റൈസൻ പാസ്റ്റർ, रेसन पास्टर, എനിക്കൊരു 3 ബ്രെഡ് വേണം. मुझे 3 रोटी दे दो, എനിക്ക് വിശക്കുന്നു. बहुत है भूख लग रहा है, എനിക്ക് 3 റൊട്ടി വേണം. मुझे 3 रोटी दे दो. അപ്പൊ രാത്രിയിൽ എന്റെ അടുക്കൽ വന്നേ. रात को 12 बजे भाई साहब आए हैं, എന്റെ കയ്യിൽ തരാനില്ല. मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന അറിയോ? लेकिन मैं क्या करता हूँ, നീ പോകണ്ട, तू जाना नहीं, എനിക്ക് വേറൊരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്. मेरा एक और दोस्त है, ആമേൻ. ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോഴെല്ലാം തരുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ട്. और एक दोस्त है जिससे मैं मांगता हूँ वो दे देता है. ഏത് രാത്രിയിലും പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ട്. एक ऐसा दोस्त जिसके पास तू कभी भी जा सकता അപ്പൊ है, ഇവന്റെ വിഷയവുമായിട്ട് और वो अपनी समस्या ഞാൻ को लेकर, രാത്രി പോകാൻ പോവാ. मैं रात को जाता हूँ, എന്റെ വേറൊരു ഫ്രണ്ടിന്റെ അടുക്കൽ. मैं दूसरे एक दोस्त के पास जाता हूँ. ഹല്ലേലൂയ. എന്റെ വിഷയമായിട്ടല്ല, मैं अपने विषय को लेकर नहीं, എന്റെ വിഷയമല്ല, मेरी समस्या को लेकर नहीं, അവന്റെ വിഷയവുമായിട്ട് उसकी समस्या को मैं ഞാൻ लेकर എന്റെ വേറൊരു ഫ്രണ്ടിന്റെ അടുക്കൽ വരിക. मैं अपने दूसरे दोस्त के पास जाता हूँ. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. അതാണ് പ്രാർത്ഥന. ये है प्रार्थना, അതാണ് പ്രാർത്ഥന. ये है प्रार्थना. പോവല്ലേ പോവല്ലേ. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഇന്ന് രാത്രി ഈ പ്രാർത്ഥന മനസ്സിലായാൽ अगर ये प्रार्थना अगर आपको समझ में നിങ്ങളുടെ आए, പ്രാർത്ഥനയുടെ നീളം കൂടും. आपका प्रार्थना का नाम बढ़ നിങ്ങളുടെ जाएगा, പ്രാർത്ഥനയുടെ വീതി കൂടും. प्रार्थना की चौड़ाई बढ़ നിങ്ങൾ जाएगी. ഇതുവരെ ചോദിക്കാത്തത് ചോദിക്കും. जो कुछ अभी तक नहीं मांगा आप मांगने लगेंगे. കർത്താവേ എന്നെ സൗഖ്യമാക്കണമെന്നല്ല നീ പറയുന്നത്. आप ये नहीं बोलेंगे परमेश्वर मुझे चंगा कर, കർത്താവേ കാൺപൂരിനെ സൗഖ്യമാക്കണമേ. आप बोलेंगे कानपुर को चंगा कर, ലക്നോയെ സൗഖ്യമാക്കണമേ. लखनऊ को चंगा कर, ഇന്ത്യയെ തൊടണമേ. भारत को चंगा कर. ആമേൻ. വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ, പോവല്ലേ. अभी जाना नहीं. ആമേൻ. ഇവന് ആ ഫ്രണ്ടിനെ അറിയത്തില്ല. और ये भाई साहब इस दोस्त को नहीं जानता പക്ഷെ है, എനിക്കറിയാം. लेकिन हम जानते हैं इनको. ഓ, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഹല്ലേലൂയ. समझ में आ रहा है? ഇദ്ദേഹത്തിന് യേശുവിനെ അറിയത്തില്ല. ये व्यक्ति यीशु को नहीं പക്ഷെ जानता है, എനിക്ക് യേശുവിനെ അറിയാം. लेकिन मैं यीशु को जानता हूँ. അതുകൊണ്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യ്. इसलिए मैं बोलता हूँ പോവരുത്. जाना मत. നിന്റെ വിഷയമായിട്ട് ഞാൻ യേശുവിനെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരട്ടെ. मैं जाकर यीशु से मिलके आता हूँ. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ആരാ ഇന്ന് രാത്രി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ റെഡിയാകുന്നേ? आज की रात कोई प्रार्थना करने के लिए तैयार हो ഇങ്ങനെ जाइए. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു അഭിഷേകം. ऐसे प्रार्थना का अभिषेक. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? आपको समझ में आ रहा है? ഇരിക്കരുത്, അവിടെ നിന്നോണം. वहीं खड़े रहिए, ആമേൻ. बैठना नहीं बिल्कुल. ഈ ദൂത് മനസ്സിലാക്കുന്നവർ വരെ അവിടെ നിന്നോണം. जब तक समझ में आता है बैठना नहीं. അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പൊ എന്റെ പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങാൻ പോവാ. और प्रार्थना शुरू करने वाले हैं. അദ്ദേഹം രാത്രി എന്റെ അടുക്കൽ വന്നു. ये भाई साहब रात को आए, എനിക്ക് 3 ബ്രെഡ് വേണം. मुझे 3 रोटी चाहिए. എന്റെ കയ്യിലില്ല. मेरे पास तो है नहीं, എന്റെ കയ്യിലില്ല. हमारे पास तो പക്ഷെ है नहीं, എന്റെ ആവശ്യം നടത്തി തരുന്ന ഒരാൾ എനിക്കുണ്ട്. लेकिन एक व्यक्ति है जो दे सकता है. അമ്മേ, ഞാൻ രോഗിയാവുമ്പോൾ എന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന, जब मैं बीमार होता हूँ मुझे चंगा करता है, എനിക്ക് പൈസ ഇല്ലാത്തപ്പോ പൈസ തരുന്ന, जब मेरे पैसे खत्म हो जाते हैं वो दे देता है, എന്റെ മുമ്പിൽ വാതിലെല്ലാം അടയുമ്പോൾ വാതിൽ തുറക്കുന്ന जब सारे द्वार बंद होते हैं द्वार खोलने वाला. എന്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്. मेरा एक बेस्ट फ्रेंड ആ है. ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിന്റെ പേരറിയാമോ? वो बेस्ट फ्रेंड का नाम आप जानते हैं? Come on, जोर से बोलो.
യേശു यीशु യേശു यीशु അപ്പൊ എന്തായി പ്രാർത്ഥന तो ये प्रार्थना क्या है മറ്റൊരാളുടെ വിഷയവുമായി दूसरे व्यक्ति की जरूरत को लेकर രാത്രിയിൽ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ പോകുക रात को यीशु के पास जाना ये है प्रार्थना അമ്മേ അമ്മേ അതാ പ്രാർത്ഥന ये है प्रार्थना നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ടോ ऐसे कभी प्रार्थना करने गए हैं പോയിട്ടില്ലയോ പറ പോയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए कभी यीशु के पास गए हो हाँ ഇതില്ലെങ്കിൽ अगर ये नहीं है ഇവന്റെ വിശപ്പിനെ കുറിച്ച് നിനക്കൊരു ബോധ്യമില്ലെങ്കിൽ अगर आप इसकी भूख को नहीं जानते നീ പ്രാർത്ഥിക്കത്തില്ല आप प्रार्थना नहीं നീ करेंगे പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലെങ്കിൽ अगर आप प्रार्थना नहीं നിനക്ക് करेंगे അഭിഷേകം കിട്ടത്തില്ല आपको अभिषेक नहीं मिलेगा ആത്മഭാരമില്ലാത്തവൻ എന്തിനാ അഭിഷേകം और जिसको आत्मा का बोझ नहीं है वो क्यों अभिषेक लिए आपको अभिषेक की जरूरत क्यों है जब लोगों के लिए बोझ नहीं है आमीन എല്ലാവർക്കും അഭിഷേകം വേണം सबको अभिषेक പാദ്രി चाहिए സാബ് അഭിഷേകം ചാഹിയേ अभिषेक चाहिए पादरी साहब നിനക്ക് എന്തിനാ അഭിഷേകം क्या करोगे अभिषेक का പാസ്റ്ററേ हाँ എനിക്കും ഷൈൻ ചെയ്യാം ओह मैं थोड़ा स्टाइल करूंगा ഞാൻ രാജ്യത്തിൽ പോയി പ്രസംഗിക്കാം मैं दूसरे दूसरे देशों में जाऊंगा അത് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് പൈസ കിട്ടും उसके बाद मुझे अच्छा पैसा मिलेगा നിനക്ക് അഭിഷേകം കിട്ടത്തില്ല और तुझे कभी वो अभिषेक നിനക്ക് ना मिले അഭിഷേകം കിട്ടത്തില്ല तुझे कभी भी अभिषेक ना मिले അഭിഷേകം ആളാകാനല്ല अभिषेक आप बड़ा होने के लिए नहीं അഭിഷേകം ഷൈൻ ചെയ്യാനല്ല अभिषेक सेठ बनने के लिए नहीं അഭിഷേകം ഒരു തലമുറയുടെ വിശപ്പ് മാറ്റാനാണ് अभिषेक दूसरों के भूख को मिटाने के लिए है Hallelujah! हालेलुया Praise be to the name of Jesus. Hallelujah. ആരാ ഇന്ന് രാത്രി ചോദിക്കുന്നേ कौन आज की शाम ആരാ ഇന്ന് मांगेगा രാത്രി ചോദിക്കുന്നേ कौन मांगेगा ചോദിക്ക് मांगे मांगे ഹല്ലേലൂയ കർത്താവിനോട് പറ ഇന്ന് രാത്രി परमेश्वर से मांगे ഹല്ലേലൂയ हालेलुया പ്രാർത്ഥിച്ചേ प्रार्थना करिए आज की शाम നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു आप लोग प्रार्थना करिए ഹല്ലേലൂയ നിങ്ങളുടെ മേൽ അഭിഷേകം വ്യാപരിക്കാൻ പോവാ आपके ऊपर अभिषेक आने पाए ഓ റബഖന ശഖലതലതന ഹുഡഖനബാ ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പോലെ ചോദിച്ചോ നീ और जाओ अभी तक नहीं मांगा मांगिए ഇതുവരെ നീ യാചിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പോലെ യാചിക്കുക और जैसे आपने मांगा नहीं मांगिए ഇതുവരെ ചോദിക്കാത്ത പോലെ ചോദിക്കുക जैसे अभी तक नहीं मांगा मांगिए കർത്താവേ परमेश्वर എനിക്കൊരു അഭിഷേകം വേണം मुझे तेरा अभिषेक ഈ चाहिए കാൺപൂരിന്റെ വിശപ്പിനെ മാറ്റാൻ ओ कानपुर के भूख को मिटाने के लिए ലക്നോയുടെ വിശപ്പിനെ മാറ്റാൻ लखनऊ की भूख मिटाने के लिए ഇന്ത്യയിലെ 110 കോടി ജനത്തിന്റെ വിശപ്പിനെ മാറ്റാൻ भारत के 110 करोड़ लोगों की प्यास को बुझाने के लिए അവൻ ഇവിടുത്തെ യൗവനക്കാരുടെ വിശപ്പിനെ മാറ്റാൻ जवानों की भूख मिटाने के लिए എനിക്കൊരു അഭിഷേകം വേണം मुझे तेरा अभिषेक चाहिए എനിക്കൊരു അഭിഷേകം വേണം मुझे अभिषेक चाहिए ഹല്ലേലൂയ. ആത്മഭാരമില്ലാത്തവൻ അഭിഷേകത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല जिनके अंदर आत्मा का बोझ नहीं है उनके लिए अभिषेक की जरूरत नहीं ശുശ്രൂഷയുടെ है വില അറിയാത്തവൻ അഭിഷേകത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല जो सेवा का मूल्य नहीं जानते उनके लिए अभिषेक कोई फायदा नहीं करेगा ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया അഭിഷേകം തമാശയല്ല अभिषेक मजाक नहीं है आमीन ആമേൻ. ഏതോ അമ്പലത്തിൽ കിട്ടുന്ന പ്രസാദം പോലെ അല്ല അഭിഷേകം ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവാണ് परमेश्वर का आत्मा है ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ജീവനാണ് वो परमेश्वर का जीवन आपको मिलता है ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया Are you ready to receive? क्या आप प्राप्त करने के लिए तैयार है ഒറ്റ കണ്ടീഷൻ एक ही शर्त है നിനക്ക് ആത്മഭാരം വേണം आपके अंदर आत्मा के लिए बोझ होना നിനക്ക് चाहिए നശിച്ചു പോകുന്ന ജനത്തെ കുറിച്ചുള്ള പെയിൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണം जो लोग नरक जा रहे हैं उनके लिए बोझ होना चाहिए क्या आपके अंदर वो बोझ है ശ്രദ്ധിച്ചേ ध्यान दीजिए രാത്രി പോവാ रात को जा रहे हैं ഉറങ്ങുന്നില്ല सो नहीं रहे हैं എല്ലാരും ഉറങ്ങുമ്പോൾ सब लोग सो रहे हैं ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है आमीन അവന് ടിവി കാണണ്ട उसको टीवी नहीं देखना അവന് ക്രിക്കറ്റ് കാണണ്ട उसे क्रिकेट नहीं देखना है അവന് ഫേസ്ബുക്ക് നോക്കണ്ട उसे फेसबुक नहीं देखना है
ജീസസ് ജീസസ് ജീസസ്. പ്രാർത്ഥനക്കാരനോട് ചോദ്യം, प्रार्थना के लिए मांगिए. ഇന്ന് രാത്രി നീ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നിനക്ക് എന്ത് കിട്ടും? आज रात ऐसे प्रार्थना करने से आपको क्या मिलेगा? എനിക്കൊന്നും കിട്ടത്തില്ല. मुझे कुछ नहीं मिलेगा. എന്റെ സമയം പോകും, मेरा समय എന്റെ जाएगा, വണ്ടിക്കൂലി പോകും, मेरा गाड़ी का पैसा जाएगा, എന്റെ ഉറക്കം പോകും. मेरी नींद जाएगी. പക്ഷെ പ്രാർത്ഥന കഴിയുമ്പോൾ लेकिन जब प्रार्थना खत्म होगा, ഒരു തലമുറയുടെ വിശപ്പ് തീരും. एक पीढ़ी का भूख मैं मिटा पाऊंगा. ഹല്ലേലൂയ. कुछ लोगों का भूख मैं मिटा पाऊंगा. उस अभिषेक के द्वारा लोगों का भूख प्यास को मैं मिटा दूंगा. ഹല്ലേലൂയ. ആർക്കും ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വചനം പിടികിട്ടിയേ? कितने लोगों को समझ में आया ये प्रार्थना का रहस्य? ഹല്ലേലൂയ. अभिषेक आपके लिए नहीं है, आमेन. आपके द्वारा दूसरों की भूख को मिटाने के लिए है. പ്രാർത്ഥന നിനക്ക് വേണ്ടിയല്ല, अभिषेक तेरे लिए नहीं है, പ്രാർത്ഥന നിനക്ക് വേണ്ടിയല്ല, प्रार्थना तेरे लिए नहीं है, ആരാധിക്കുന്ന നിനക്ക് വേണ്ടിയല്ല, आराधना आपके लिए नहीं है, നിനക്ക് ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. तुझे उसकी जरूरत नहीं है, നീ മക്കളെങ്കിൽ അവകാശിയാണ്. क्योंकि तू तो संतान ഈ है. വകയൊക്കെ ജാതികൾ അന്വേഷിക്കുന്നേ. और എന്ത് കിട്ടും എന്ത് ചോദിക്കും? നമുക്ക് ജാതികളെ और ചോദിക്കും. क्या चाहिए, क्या मिलेगा, ये अन्य जाति ढूंढते हैं. നീയും ഇവനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അപ്പനും മകനും ബന്ധമാണ്. और तेरा और यीशु का रिश्ता जो है बाप बेटे का रिश्ता നീ है. ചോദിക്കാതെ നിനക്ക് തരും. बिना पूछे वो देगा, പക്ഷെ അവൻ യേശുവിനെ അറിയത്തില്ല. लेकिन वो यीशु को नहीं जानता. അവനെ യേശുവിലേക്ക് നടത്തുന്നതാണ് പ്രാർത്ഥന. और उसे यीशु के पास लेकर आना तेरा काम है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ചിലരുടെ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയെ പിശാച് മൈൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല. कुछ लोगों के प्रार्थना के कमरे से शैतान को बिल्कुल डर नहीं लगता. ആമേൻ. ചിലർ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കേറുമ്പോ कुछ लोग जब प्रार्थना करने जाते हैं, പിശാച് ക്രിക്കറ്റ് കളി കാണാൻ പോകും. शैतान जो है वो क्रिकेट देखने चला जाता है. क्या फायदा, इसका प्रार्थना कोई दम ही नहीं है. അവരുടെ പ്രാർത്ഥന उनका प्रार्थना ऐसा है, കർത്താവേ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണേ, എന്റെ പരമേശ്വരൻ. മോളെ അനുഗ്രഹിക്കണേ, എന്റെ അപ്പനെ അനുഗ്രഹിക്കണേ, എന്റെ അമ്മയെ അനുഗ്രഹിക്കണേ, എനിക്ക് പുതിയ കാർ തരണേ, എനിക്ക് പുതിയ വീട് തരണേ. आपको समझ में आ गया ना? परमेश्वर मुझे आशीष दीजिए, मुझे आशीष दीजिए, मेरे पत्नी को आशीष दीजिए, बच्चों को आशीष दीजिए, मुझे कार चाहिए, मकान चाहिए, मुझे ये चाहिए, ठिमकाना चाहिए. കർത്താവേ എനിക്ക് മുട്ടുവേദനയാണെന്ന് നിനക്കറിയാലോ. परमेश्वर तू जानता है इधर इधर बहुत दर्द होता है എനിക്ക് घुटने में. ഇവിടെയാ വേദന എന്നറിയാലോ. परमेश्वर इधर भी दर्द होता है. കർത്താവ് എനിക്ക് ഇവിടെയും വേദനയുണ്ടല്ലോ. परमेश्वर इधर भी मूड फिरावत है. പിശാച് ക്രിക്കറ്റ് കളി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. और तब शैतान बोलेगा चलो क्रिकेट देखने, इसके प्रार्थना में कोई दम ഇവൻ नहीं. അറിയത്തില്ലൊന്നും. वो जानता है कि इसके प्रार्थना में कोई ഇവൻ दम नहीं. മകനാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. और ये जानता नहीं कि ये बेटा है. ഇവന്റെ അധികാരം എന്തെന്ന് ഇവൻ അറിയത്തില്ല. और इसे मालूम नहीं है कि इसका अधिकार क्या है. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ ചിലർ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ लेकिन जब कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, പിശാചിന് ആദി ഉണ്ടാകും. शैतान एकदम चंचल हो അവന് जाता है, പേടി ഉണ്ടാകും. उसके अंदर डर पैदा അവൻ होता അത് है. സാധാരണ പ്രാർത്ഥനയല്ല. और वो साधारण व्यक्ति नहीं അവൻ है, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് वो प्रार्थना करता है കർത്താവേ ഇന്ത്യയെ തൊടണേ, परमेश्वर भारत को छुए, കാൺപൂരിനെ ओ कानपुर को ഒരു छुए, അഭിഷേകം തരണേ, एक अभिषेक ഒരു दीजिए, ദൈവശക്തി തരണേ. एक परमेश्वर की सामर्थ्य ഇത് दीजिए. ഇത് ചോദിക്കുമ്പോൾ जो व्यक्ति ये मांगता പിശാച് है, പേടിക്കാൻ തുടങ്ങും. शैतान डर जाता കാരണം है. ഇവൻ അറിയാം, और वो ये जानता ഇവൻ है, അറിയാം. आपको भी जानता Are है. you ready to pray, church of God? क्या आप प्रार्थना करने के लिए तैयार है? പ്രാർത്ഥിക്കുക, 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 प्रार्थना करिए, പ്രാർത്ഥിക്കുക. आंख बंद करिए, प्रार्थना करिए. കാണാനിരിക്കാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുക, अभी इस समय प्रार्थना करिए, നോക്കിയിരിക്കാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുക. जहां बैठे हैं प्रार्थना करिए. പിശാചിനെ പേടിപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന. आपके प्रार्थना से शैतान डर जाए. കാൺപൂരിലെ മന്ത്രവാദിയുടെ പേടി ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന. और कानपुर के तांत्रिक लोग डर जाए, ऐसी प्रार्थना. ഓ ഇതൊരു അഭിഷേകമാണ്, ഇതൊരു അഭിഷേകമാണ്. और ये एक अभिषेक है, ഇത് അഭിഷേകത്തിലെ ചെന്ന് നിൽക്കത്തുള്ളൂ. और ये अभिषेक है, ഇത് അഭിഷേകത്തിലെ ചെന്ന് നിൽക്കത്തുള്ളൂ. और ये व्यक्ति अभिषेक के साथ ഇത് खत्म करेगा. ദൈവശക്തിയിലെ ചെന്ന് നിൽക്കത്തുള്ളൂ. ये परमेश्वर की सामर्थ में समाप्त होगा. ഇപ്പോൾ കണ്ണൂരിലെ പിശാച് പേടിക്കുകയാണ്. कानपुर के भूख को मिटाने के लिए. ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഓ റബഖതലബ ശകലതര. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. പ്രാർത്ഥിച്ചു, പ്രാർത്ഥിച്ചു, പ്രാർത്ഥിച്ചു. प्रार्थना करिए, കാണാൻ നിൽക്കണ്ട, കാണാൻ നിൽക്കണ്ട, കാണാൻ നിൽക്കണ്ട. आप प्रार्थना करिए, दूसरों को मत देखिए. ആമേൻ.
ആമേൻ. ഇത് നിന്നെ ഒരു അഭിഷേകത്തിലേക്ക് നയിക്കണം. एक अभिषेक की ओर चले. ഇത് നിന്നെ ഒരു ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് നയിക്കണം. परमेश्वर मुझे आपकी सेवा चाहिए. ഇതൊരു ഒരു കൃപാവരത്തിലേക്ക് നിന്നെ എത്തിക്കണം. परमेश्वर मुझे आपकी भविष्यवाणी चाहिए. നിന്റെ ആത്മപാഠ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു അഭിഷേകം ദൈവം നിനക്ക് തരണം. परमेश्वर मुझे आत्मा बोझ के साथ एक अभिषेक चाहिए. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. മനഗദലഗ ശഗലഗദന. അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുമോ? अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं. ആമേൻ. അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാമോ? अन्य भाषा में प्रार्थना ആമേൻ. करिए. വായ്കൾ തുറന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ? अपने मुंह खोल के ചിലർ प्रार्थना करिए. ചിലർ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേ. कुछ लोग खड़े होकर प्रार्थना ചിലർ करिए. നടന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേ. कुछ लोग चल के प्रार्थना ചിലർ करिए. ശബ്ദമുയർത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചേ. ऊंचे आवाज में प्रार्थना ചിലർ करिए. കൈകൊട്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചേ. ताली बजा के प्रार्थना ചിലർ करिए. മുഴങ്കാലുകളിൽ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേ. घुटने में प्रार्थना करिए. ചോദിക്ക്, ഇന്ത്യയെ ചോദിക്ക്. आपको जैसे प्रार्थना करना है वैसे प्रार्थना करिए. പ്രാർത്ഥിക്കേ. लेकिन प्रार्थना ഈ करिए. അവസാന രാത്രിയിൽ, शैतान आपसे डरने पाए. ഈ അവസാന രാത്രിയിൽ, आज के रात में ഇന്ന് രാത്രി ഒരു അഭിഷേകം വ്യാപരിക്കട്ടെ. एक अभिषेक आपके ऊपर आने ദൈവത്തിന്റെ पाए. ശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ. एक अभिषेक आने पाए. ഓരബാക്കന ശാഖരതന. ओ रबा रबा ശിഖിമി रबा। മിമി കതലതന. एक अभिषेक आपके ऊपर आने पाए. ചോദിക്ക്, ചോദിക്ക്, ചോദിക്ക്. मांगे मांगे ചോദിക്ക്, मांगे. ചോദിക്ക്, ചോദിക്ക്. ഹുഡബബബബബബ परमेश्वर ശകലമന. से मांगे. ഹുഡമന ദിനി 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 ദിനി. ഹോരകബല ശകലൈ. ഓ റബ തേനെ തേനെ. ഓ ജീസസ്, ജീസസ്. ഒരു സാധാരണ സമയമല്ല. एक साधारण व्यक्ति नहीं है आप. ഇതൊരു സാധാരണ സമയമല്ല. ये एक साधारण समय नहीं ഇത് है. ഈ ദേശത്തെ ദൈവം തൊടുന്ന സമയമാണ്. ये समय है जब परमेश्वर कानपुर को छू रहा है. ദൈവം ഈ ദേശത്തെ തൊടുന്ന സമയമാണ്. परमेश्वर आपको छू रहा है. ഈ ദേശത്തെ ദൈവം തൊടുന്ന സമയമാണ്. परमेश्वर कानपुर को छू रहा ഈ है. ദേശത്തെ ദൈവം തൊടുന്ന സമയമാണ്. परमेश्वर इस कानपुर को छू रहा है. ഹല്ലേലൂയ. നിർത്തരുത്, നിർത്തരുത്, रोकिए मत. प्रार्थना करिए. प्रार्थना നിർത്തരുത്, करिए. നിർത്തരുത്. रोकिए मत. प्रार्थना करिए. ചിലത് പ്രാപിക്കുന്നിടം വരെ, परमेश्वर से प्राप्त करिए. ചിലത് സ്വീകരിക്കുന്ന സമയം വരെ, परमेश्वर से प्राप्त करिए. परमेश्वर से प्राप्त करिए. प्रार्थना करते रहिए. थी 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 let the fire of God परमेश्वर एक आग इस जगह पर उतार रहा है. खाना ला खाना रे. ओ रखमन रथेनी हम शरा थिनी 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 उडला खमा मने लेखना ला शिराने. Oh Jesus, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Jesus. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അങ്ങയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്നു. परमेश्वर हम एक साथ आपके चेहरे को देखते ഞങ്ങൾ हैं. ഇന്ന് രാത്രി നീ നിറയ്ക്കണം. आज की रात आप हमें भरिए. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത പോലെ ഞങ്ങൾ നിറയ്ക്കണം. ऐसा भरिए जहां अभी तक हम नहीं भरे. ഞങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു ആവശ്യ ബോധം തരണം. परमेश्वर एक तीव्र इच्छा हमें दीजिए. ഞങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു ആവശ്യ ബോധം തരണം. परमेश्वर हमें एक प्यासा मन दीजिए. ഞങ്ങൾ ജോലി അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. परमेश्वर हमने नौकरी ढूंढा ഞങ്ങൾ है. ജോലി കണ്ടുപിടിച്ചു. हमें नौकरी मिल चुका. ഞങ്ങൾ കല്യാണം അന്വേഷിച്ചു. हमने शादी ढूंढा. ഞങ്ങൾ കല്യാണം കണ്ടുപിടിച്ചു. हमारे शादी हो चुकी ഞങ്ങൾ है. ഇനി അഭിഷേകത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നു. लेकिन अभी हम अभिषेक ढूंढ रहे हैं. ഞങ്ങൾ ശുശ്രൂഷയെ അന്വേഷിക്കുന്നു. हम सेवा ढूंढ रहे हैं. ഈ മീറ്റിംഗ് ഇന്ന് രാത്രി കൊണ്ട് തീരത്തില്ല. ये सभा आज रात यहाँ पर खत्म नहीं ഇന്ന് होगी. രാത്രി കൊണ്ട് തുടങ്ങത്തേ ഉള്ളൂ. आज आपका अनुभव आज रात से शुरू हो रहा है. ആമേൻ. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കും. आपके घर में भी आप ढूंढेंगे. നിങ്ങളുടെ മിനിസ്ട്രി നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കും. आपकी सेवा में आप ढूंढेंगे. ഓ റബാഖർ.
Jesus. Oh. ഈ പ്രാർത്ഥന പിശാചിന് പേടിയാ. ये वाली प्रार्थना से शैतान डरता है, കാര്യം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കാര്യമല്ല. क्योंकि आप अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കാര്യമേ അല്ല. आप अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് അഭിഷേകമാണ്. आप अभिषेक मांग रहे हैं, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ശുശ്രൂഷയാണ്. आप सेवा मांग रहे हैं, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ആമേൻ രാജ്യങ്ങളെയാണ്. आप राष्ट्रों को मांग रहे हैं. ഈ പ്രാർത്ഥനയെ പിശാചിന് പേടിയാണ്. ऐसे प्रार्थना से शैतान डरता है, ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ പിശാചിന് പേടിയാണ്. ऐसी प्रार्थना करने वालों से शैतान डरता है. ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നവരെ പിശാചിന് ഭയമാണ്. परमेश्वर, आप जब आप मांगते शैतान डरता है. ഓടാബാലാശേ ലഖമമമനരേ Jesus. लग नग धन धना लिखी नबो शला धना मांगे धना, मांगे थिला धना धना शगा धना धना फुडा मना धना धना शिगा धना धले धने वदलिबिनी आंधला धना शग लग धना धना शीरिया धना. Amen. 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 Oh, ചിലരുടെ മേൽ കൃപാവരങ്ങൾ വീഴുന്നു. कुछ लोगों के पर परमेश्वर वरदान को दे रहा है, ചിലർ പ്രവചിക്കാൻ പോകുന്നു. कुछ लोग भविष्यवाणी करने वाले हैं, ചിലരുടെ കയ്യിൽ രോഗശാന്തിയുടെ അഭിഷേകം കൊടുക്കുന്നു. कुछ लोगों के ऊपर बीमारों को चंगा करने का वरदान ചിലരുടെ है. മേൽ വെളിപ്പാടിന്റെ ആത്മാവിനെ കൊടുക്കുന്നു. परमेश्वर कुछ लोगों को प्रकाशन की आत्मा दे रहा है. ചോദിക്കുക ചോദിക്കുക. मांगे, आज की शाम मांगे. ചിലർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അഭിഷേകം കൊടുക്കുന്നു. एक प्रार्थना का अभिषेक है, मांगे. ചിലരെ പ്രസംഗിക്കുന്ന അഭിഷേകത്താൽ നിറയ്ക്കുന്നു. प्रचार के अभिषेक से परमेश्वर आपको भर रहा है. ഓ രമന ശരഥലാദിയന്തരേ. हालेलुया. ഓ ഓ റോലോറിയന്തേ. Jesus. Jesus. കർത്താവേ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു ആത്മാവിനെ ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ. ऐसे बोलिए, परमेश्वर एक प्रार्थना की आत्मा मुझे दीजिए. ശിഷ്യന്മാർ ചോദിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളെയും ചോദിക്കുകയാണ്. जैसे चेलों ने मांगा, आप भी मांगे, एक प्रार्थना की आत्मा मुझे दीजिए. ഞങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണേ. हमें प्रार्थना करना सिखाइए. ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണേ. हमें प्रार्थना करना ഞങ്ങളെ सिखाइए. പഠിപ്പിക്കണേ. प्रार्थना करना ഞങ്ങളെ सिखाइए. പഠിപ്പിക്കണേ. सिखाइए. ആമേൻ. आमीन. प्रार्थना करें. ജീസസ്. ചേർന്നൊരു ഹല്ലേലൂയ പറയാവോ? क्या एक साथ हालेलुया बोल सकते हैं? ഒരു ഹല്ലേലൂയ ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ. और एक बार. ഹല്ലേലൂയ. ശാന്തമായി ഇരുന്ന് अपने स्थानों में बैठ जाए. ചില കാര്യങ്ങളോട് പറയാം. कुछ और बातों को बताएं. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം. उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे.
മനസ്സിലായോ അഭിഷേകം എങ്ങനെ വരുന്നെന്ന്? അഭിഷേകം എങ്ങനെ കിട്ടുന്നെന്ന് മനസ്സിലായോ? आपको समझ में आया अभिषेक कैसे मिलता है, क्यों मिलता है? ശ്രദ്ധിച്ചേ. ध्यान से सुनिए ഇനി ആ ഭാഗം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. और ये भाग को हम खत्म करेंगे. ഇവന്റെ ആവശ്യവുമായിട്ട് ഞാൻ പോയി. और इसके जरूरत को लेकर मैं यीशु के पास गया ഞാൻ രാത്രി പോയി മുട്ടി. और मैंने जाके खटखटाया, പക്ഷെ പുള്ളി പറയാണ് लेकिन भाई साहब बोल रहे हैं ടൈം ഒത്തിരിയായി, बहुत समय हो चुका, പോയിട്ട് രാവിലെ വാ. जाओ सुबह आ जाओ. പക്ഷെ ഞാൻ പോകുന്നില്ല. लेकिन मैं नहीं जाऊंगा. ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും പോകുന്നില്ല. वो बोल रहे कुछ नहीं है भाई, चले जाओ, फिर भी नहीं जा रहा हूं. അങ്ങനല്ല, ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. उसने ये नहीं बोला कि नहीं है, ആമേ. പിന്നെ വരാനേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. उसने बोला बाद में आओ. അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി मुझे समझ में आया എന്റെ ആവശ്യം ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. मेरा जरूरत यहाँ पर है, എന്റെ കാര്യം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ये नहीं बोला कि नहीं है, എന്റെ അഭിഷേകം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. मेरा अभिषेक नहीं है करके नहीं ശുശ്രൂഷ बोला, ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. सेवा नहीं है करके नहीं बोला है. സമയമായിട്ടില്ലെന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. उसने बोला कि अभी समय नहीं हुआ, अभी जाओ बाद में आओ. ഓ, നല്ല പ്രാർത്ഥനക്കാരൻ लेकिन प्रार्थना करने वाला അതിനെ പിടിച്ചെടുക്കും. वो छीन लेता है परमेश्वर से. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, मेरे प्रियजनों, ഇന്ന് രാത്രി കിട്ടേണ്ട മറുപടി आज रात जो आपको उत्तर मिलना चाहिए നാളെ കിട്ടിയ പോരാ. वो कल के लिए इंतजार मत करना. ശ്രദ്ധിച്ചേ, 3-ാം വയസ്സിൽ കിട്ടേണ്ട കളിപ്പാട്ടം 30-ാം വയസ്സിൽ കിട്ടിയ ഷോക്കേസിൽ വെക്കാനേ കൊള്ളത്തുള്ളൂ. जो खिलौना आपको 3 साल में मिलना चाहिए, अगर 30वें साल में मिल जाए तो क्या करेंगे? शोकेस में सजा कर खेल थोड़ी पाएंगे. ദൈവം വിടുവിക്കും. परमेश्वर छुटकारा देगा. എപ്പോ വിടുവിക്കും? कब छुटकारा देगा? ഇന്ന് രാത്രി. आज की रात, ഇന്ന് രാത്രി. आज की रात. അത് എന്റെ കയ്യിലല്ല ഇരിക്കുന്നേ, ये हमारे हाथों में नहीं है, നിന്റെ ചോദ്യത്തിനകത്തായിരിക്കുന്നേ. आपके मांगने पर है. അമ്മേ, ചുമ്മാ നിന്ന് മുട്ടുക. और जाके खटखटाइए. ഒത്തിരി എക്സ്ക്യൂസ് പറഞ്ഞു. बहुत सारे बहाने പോയിട്ട് बोला, അടുത്ത വർഷം വാ, अगले साल आओ, അടുത്ത മീറ്റിംഗിന് വാ, अगले सभा में आओ, നാളെ രാവിലെ വാ. कल सुबह आओ. പക്ഷെ ഇവൻ പറയാ ഞാൻ പോകത്തില്ല. लेकिन ये बोला मैं नहीं ഞാൻ जाऊंगा. പോകണമെങ്കിൽ, अगर मैं जाना ഞാൻ है, പോകണമെങ്കിൽ अगर मुझे जाना ഇന്ന് है, രാത്രി വാതിൽ തുറക്കണം. आज रात आप द्वार को खोले, ഇന്ന് രാത്രി വാതിൽ തുറക്കണം. आज रात द्वार को खोले. ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാവോ? क्या ऐसे आप प्रार्थना कर ഇങ്ങനെ सकते ഒന്ന് हैं? പ്രാർത്ഥിക്കാവോ? ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं? അമ്മേ, അടുത്തൊരു വാക്യം അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് एक और वचन वहां पर लिखा है, അവൻ സ്നേഹിതനായതുകൊണ്ട് കൊടുത്തെന്നല്ല, वो इसीलिए नहीं दिया क्योंकि वो मित्र है. അവൻ ലജ്ജ കൂടാതെ മുട്ടിക്ക നിമിത്തം. वहां पर ऐसा लिखा है, वो बेशरम होके मांग रहा था. അച്ഛാ, ആ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേച്ചാ. ലജ്ജ ചോड़कर मांगने के कारण. कैसे कैसे? लज्जा छोड़कर मांगने का. वो कैसे होता है? ऐसे मांगेंगे? अरे कोई देखना नहीं कैसे मैं ताली बजा रहा हूं. എന്റെ ഭർത്താവ് കൂടിയിരിക്കുന്നില്ലേ? मेरे पति बैठे हैं, क्या सोचेंगे मेरे बारे में? എന്റെ വൈഫ് കണ്ടാലോ? मेरी पत्नी मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ലജ്ജ छोड़कर. जोर से ताली बजाइए अगर बजाना है तो. ലജ്ജ ചോड़कर താലി ബജാവോ. हालेलुया. നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് നാണമാ. हम लोग बहुत शर्माते हैं, ബിനാ ശരം. बेशरम. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നാണം, प्रार्थना में शर्माते हैं, ഡാൻസ് കളിക്കാൻ നാണം, डांस करने में शर्माते हैं, കരയാൻ നാണം. रोने में शर्म. നമ്മളങ്ങ് VIP-യാ. हम तो बहुत विशेष व्यक्ति बन चुके हैं. നമ്മുടെ സാരി ഉടയാൻ പാടില്ല, ओ, हमारी सारी बिगड़ നമ്മുടെ जाएगी, മേക്കപ്പ് പോകാൻ हमारा പാടില്ല, सारा मेकअप क्रीम बिगड़ जाएगा, ലിപ്സ്റ്റിക്ക് പോകാൻ പാടില്ല. हमारा लिपस्टिक खराब हो जाएगा. അമ്മേ, എല്ലാം നാണവും ഇന്ന് രാത്രി മാറ്റി വെക്കാവോ? क्या आज आप बेशरम बन सकते हैं परमेश्वर के सामने? Are you ready? ഒരു നാണവും ഇല്ലാതെ, बिना लज्जा के कारण, ഒരു നാണവും ഇല്ലാതെ बिना लज्जा के कारण ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ പോവാ. हम परमेश्वर से मांगने वाले हैं. മിനിസ്ട്രിയുടെ താക്കോൽ, परमेश्वर वो चाबी मुझे ഇതാ चाहिए, മിനിസ്ട്രിയുടെ സീക്രട്ട്. ये सेवा का
चाबी है। ഇങ്ങനെ ആരെല്ലാം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ जितने लोगों ने ऐसे मांगा है അവരുടെ മേലെല്ലാം അഭിഷേകം വീണിട്ടുണ്ട്. उनके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक आता है। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। നിങ്ങളുടെ പാസ്റ്റർ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാ. और आपका पास्टर मुझे बहुत पसंद है ഒരു നാണവും ഇല്ല. और बिल्कुल बेशर्म आदमी है। ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും. और जब उनको चाहिए वो खड़े हो जाते, കരയണമെങ്കിൽ കരയും. वो परमेश्वर से मांगने लगते ഡാൻസ് हैं। കളിക്കണമെങ്കിൽ ഡാൻസ് കളിക്കും. डांस करना है तो डांस करते हैं। ചില സഭയിൽ ചെന്നാൽ कुछ समय जाने के बाद പാസ്റ്റർമാരെല്ലാം വിഐപികളാ. पास्टर मार सब बड़े व्यक्ति बन जाते, पास्टर लोग, पादरी लोग, ऐसन। ചില വിശ്വാസികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? कुछ विश्वासियों को देखा है, ലജ്ജ ചോട് छोड़ने के कारण आज सारा शर्म दूर करिए। നിനക്ക് എത്ര നാണം ഉണ്ടോ? इतना शर्म क्यों आता है? എത്ര നാണം എന്താ? इतना शर्म क्यों आता है? ഇന്നലെ രാത്രി കണ്ടായിരുന്നോ? कल रात को देखा था, ഒരു മൂർത്തിയുടെ മുമ്പിൽ കിടന്ന് ഡാൻസ് കളിച്ചേ. सब लोग उस मूर्ति के सामने कूद रहे थे। आपने देखा? त्योहार में അറിയാമോ? കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ? जागते तो हो ना, कम से कम, ഇത് ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ലയോ? പിന്നെ തന്നെ പറയാൻ നാണക്കേടെന്താ? कम से कम जानते तो हो ना। हाँ, ആമേൻ. സ്തോത്രം. ആമേൻ. നമ്മൾ വന്ന് വലിയ വിഐപിയും കളിച്ച് उनको शर्म नहीं है, लेकिन हम आते हैं तो बड़ा शर्म आता है हमको परमेश्वर से। അവസാനം മോളെ പിശാച് കൊണ്ടുപോയി, और उसके बाद बेटी को दुष्टात्मा ले गई മോനെ പട്ടി കടിച്ചു, और बेटे को कुत्ते ने काट लिया, ക്യാൻസർ, कैंसर हो गया, ट्यूमर हो गया, ഡോക്ടറെ മുമ്പിൽ കിടക്കാൻ ഒരു നാണമില്ല. और डॉक्टर के सामने पड़े हुए, कोई शर्म नहीं। डॉक्टर साहब, ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ നാണം പൊളിയണം. आज की रात आपने शर्म हया को दूर करिए। ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ചരിഞ്ഞു കിടക്ക്, डॉक्टर बोलेगा पलट के लेटो, മലന്ന് കിടക്ക്. सीधा लेटो, जैसे लेटना बोलते हैं वैसे लेट जाते हैं, कोई शर्म नहीं। ഇവിടെ വരുമ്പോ നിനക്ക് നടുവേദന, लेकिन जब यहाँ आते ഇനിയെങ്കിലും നിർത്തിക്കൂടെ ഈ പരിപാടി? परमेश्वर बोलता है अभी बंद कर दो ये सब काम। എനിക്ക് നാണമില്ല. मुझे शर्म नहीं है परमेश्वर से मांगने में। എന്താ എനിക്ക് നാണമില്ലാത്തെന്നറിയാവോ? क्यों मुझे शर्म नहीं है? ഞാൻ പറയാം നാണമില്ലാത്തന്റെ കാര്യം. क्यों शर्म नहीं है? എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി मुझे बचाने के लिए 33 വയസ്സുള്ള യേശു 33 साल का यीशु നഗ്നനായി ക്രൂശിൽ കിടക്കാൻ അവന് നാണമില്ലെങ്കിൽ, अगर नंगा होकर वो क्रूस पे पड़ा है, അവന് ക്രൂശിൽ നഗ്നനായി കിടക്കാൻ നാണമില്ലെങ്കിൽ, अगर नंगा करके उसको क्रूस पे डाला അവനെ है, സേവിക്കാൻ എനിക്ക് നാണമില്ല. और उससे प्रेम करने के लिए मैं भी शर्माता हूं। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ഒരു നാണമില്ലാത്ത തലമുറയെ കിട്ടണം. एक ऐसा पीढ़ी चाहिए जो बेशर्म होगा, परमेश्वर के लिए लज्जाता नहीं। ആരാ ഇന്ന് രാത്രി പറയുന്നത് ഞാൻ സ്വീകരിക്കാൻ റെഡിയാണെന്ന്? कितने लोग कहेंगे परमेश्वर मैं तैयार हूं ऐसे बनने के लिए? ഇങ്ങനെ നാണമില്ലാതെ പോയി നിൽക്കുക, और बेशर्मों की तरह खड़े हैं, നാണമില്ലാതെ മുട്ടുക, और बेशर्मों की तरह मांग रहे हैं, നാണമില്ലാതെ അന്വേഷിക്കുക, बेशर्मों की तरह ढूंढ रहे हैं, നാണമില്ലാതെ ചോദിക്കുക. बेशर्मों की तरह मांग रहे हैं। ആൾക്കാർ നിന്നോട് പറയും എടാ നാണമില്ലേ? और लोग बोलेंगे अबे कितना मांगोगे, जाओ। നീ തിരിച്ചു പറ എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്, और आप बोले यीशु मुझे चाहिए, എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. बोले यीशु मुझे നിങ്ങൾക്ക് चाहिए, ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. आप बोले आपको नहीं चाहिए मुझे चाहिए। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. ഒരിക്കൽ ബർത്തിമായി കിടന്ന് നിലവിളിച്ചു, एक बार बर्तिमाई रोने लगा, യേശുവേ ദാവീദ് പുത്ര. दाऊद की संतान दया कर। എല്ലാരും പറഞ്ഞു മിണ്ടാതിരി മിണ്ടാതിരി सब लोगों ने बोला अबे चुप कर, बैठ जा, മിണ്ടാതിരി. चुपचाप बैठ जा। അവൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മിണ്ടാതിരിക്കുക, और बर्तिमाई ने बोला तुम लोग चुप हो जाओ, നിങ്ങൾ മിണ്ടാതിരിക്കുക. तुम लोग चुप हो ഞാൻ जाओ, ആവശ്യക്കാരനാ, मैं तो जरूरतमंद ഞാൻ हूँ, ആവശ്യക്കാരനാ. मेरे जीवन में जरूरत है। ഇന്ന് രാത്രി ആവശ്യക്കാരുണ്ടോ? आज की रात कौन जरूरतमंद है? आप जरूरतमंद है? നമ്മളങ്ങ് വിളഞ്ഞ് നമ്മളങ്ങ് മൂത്ത് നമ്മളിപ്പം പാസ്റ്ററേയും ഭരിച്ച് और हमारी परिस्थिति कैसे है? हम बुजुर्ग हो जाते, सटिया जाते हैं,
पास्टर के ऊपर भी हुक्म चलाते हैं। നിനക്കെല്ലാം അറിയാം ഇപ്പോ. और हमको मत सिखाइए, हमको सब मालूम പിന്നെന്താ है। നിന്റെ നടുവേദന പോകാത്തെ? और फिर काहे तुम्हारा कमर का दर्द नहीं दूर हो रहा है? പിന്നെന്താ നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പിശാച് പോകാത്തെ? फिर काहे शैतान तुम्हारे घर में पलटी मार के बैठा है? നാണമില്ലാതെ ഇന്ന് രാത്രി ചോദിക്കാൻ പോവാ. लज्जा छोड़कर परमेश्वर के लिए मांगे। എന്നോട് സഹോദരന്മാർ ഒന്ന് ചോദിച്ചു, भाइयों ने आकर मुझसे पूछा, പാസ്റ്റർ എങ്ങനെ ഈ അഭിഷേകം നിർത്തുന്നതെന്ന്. परमेश्वर के दास कैसा ये अभिषेक हमारे जीवन में बना रहेगा? ഇങ്ങനെ നിർത്തുന്നേ? ऐसे मांग कर बने रखना, നാണമില്ലാതെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. बेशरम होके मांगना है, നാണമില്ലാതെ കരയണം. बिना लज्जा के रोना है, നാണമില്ലാതെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. बिना लज्जा के प्रार्थना करना है। എങ്ങനെ മുട്ടേണ്ടത്? कैसे खटखटाना है? बिना शर्म, बिना लज्जा के कारण। बिना लज्जा के कारण खड़ाओ. हमें हमें आमीन। बिना लज्जा के कारण खटखटाओ। मैं ചോദിക്കോ? आप मांगने के लिए तैयार है? ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെറുതെ പോകും. अगर नहीं मांगने के लिए तैयार है तो खाली हाथ जाएंगे, ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല. कुछ भी नहीं मिलेगा, ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല. कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं आमीन, मैं आमीन। ഇനി ആ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കണം. अब वो वचन पढ़िए। അച്ഛാ, ആ അതിനകത്ത് ദൈവം ഒരു കാര്യം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാണ്. एक और बात परमेश्वर बोल रहा है, ലജ്ജ കൂടാതെ. लज्जा, बिना लज्जा के कारण। മുട്ടുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെ മുട്ടണം? कैसे खटखटाना है? ലജ്ജ കൂടാതെ. बिना लज्जा के। അന്വേഷിക്കുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെ അന്വേഷിക്കണം? कैसे ढूंढना है? ആമേൻ. ലജ്ജ കൂടാതെ. बिना लज्जा के। ആമേൻ. ആമേൻ. യാചിക്കുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെ യാചിക്കണം? कैसे मांगना चाहिए? ലജ്ജ കൂടാതെ. बिना लज्जा के। ആ ലജ്ജ കൂടാതെ എന്നും കൂടെ ചേർന്ന് വായിച്ചേ. एक और बार पढ़िए, बिना लज्जा। ആ ആ ആമേൻ. ആമേൻ. ഇനി താഴോട്ട് വായിച്ചോ. ആ അവിടെ അതിന്റെ എല്ലാം മുമ്പിൽ ലജ്ജ കൂടാതെ ഒന്ന് വായിച്ചേ. लज्जा छोड़कर मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, लज्जा छोड़कर ढूंढो तो तुम्हें दिया पाओगे, लज्जा छोड़कर खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई लज्जा छोड़कर मांगता है उसे मिलता है, और जो लज्जा छोड़कर ढूंढता है वो पाता है, और जो लज्जा छोड़कर खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। और ये है रहस्य, ഓ लज्जा छोड़कर पवित्र आत्मा मांगना है। ആമേൻ. Are you ready? क्या आप तैयार है? അടുത്ത 10 മിനിറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കും. 10 मिनट प्रार्थना करेंगे। എല്ലാം നാണവും മാറ്റി വെച്ച് सारे शर्मो हया को दूर करिए। ആരാ ചോദിക്കാൻ റെഡിയാകുന്നേ? कौन मांगने के लिए तैयार है? എല്ലാ ബൈബിളും മടക്കി വെച്ച് सारे बाइबल को बंद कर लीजिए, किताबों को बंद कर लीजिए, ഒരുമിച്ച് എഴുന്നേറ്റ്. अपने स्थानों में खड़े हो जाइए। ഒത്തിരിയും കാര്യങ്ങൾ പറയണമെന്നുണ്ട്. बहुत सारी चीजें और भी है, പക്ഷെ ഇതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകട്ടെ. केवल इतना आपको समझ में आए बहुत है। കസേരകളൊക്കെ ഒന്ന് സൈഡിലോട്ട് മാറ്റിയേ. सारे कुर्सियों को किनारे कर दीजिए, ഇന്ന് हटाकर। രാത്രി എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. आज की रात आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। അവന്റെ ഒരു നിയോഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണ പൂശി പ്രാർത്ഥിക്കും. अगर परमेश्वर अगुवाई करेगा तो तेल डालकर मैं प्रार्थना ഇന്ന് करूंगा। രാത്രി ചില കെട്ടുകൾ പൊട്ടണം. आज की रात कुछ बंधन टूटने पाए। ആമേൻ. ലജ്ജയില്ലാതൊരു തലമുറ ഇവിടെ ഉണ്ടോ? और बिना लज्जा के एक पीढ़ी यहाँ पर होना चाहिए। നാണമുള്ളതൊക്കെ വീട്ടിൽ പോക്കോ. जिन लोगों को लज्जा आती है आप अभी घर जा सकते हैं। ആമേൻ. നാണമുള്ളവരെല്ലാം വീട്ടിൽ പോക്കോ. जितने लोगों को लज्जा है आपको छूट है, आप घर जा सकते हैं अभी। ലജ്ജയില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ अगर कोई बिना लज्जा के है നിങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് വന്നാട്ടെ. आप आगे आइए, ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ हम പോവാം. आपके लिए प्रार्थना करेंगे। സഹോദരന്മാരെല്ലാം ഈ സൈഡിൽ വാ. भाई लोग सारे यहाँ पर आ जाएं, സഹോദരിമാരെല്ലാം ആ സൈഡിൽ പോവാം. बहन लोग इस तरफ आ जाएं। ഓ